میں ایک امیر زادی کا ڈرائیور تھا۔ وہ نشے کے سگریٹ پیتی اور چھوٹے چھوٹے لباس پہن کر آوارہ لڑکوں کے ساتھ ساری ساری رات پارٹی کرتی۔ میرا دل اس کے دلکش بدن کو دیکھ کر مچلتا تھا، لیکن وہ مجھے ذرا بھی گھاس نہ ڈالتی۔ اس لیے ایک رات جب وہ نشے میں دھت تھی، میں اسے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لے گیا۔ اس نے بھی مدہوشی میں مجھے پکڑ لیا۔ پھر میں نے اس کے ساتھ بڑی ہی سادگی کے ساتھ میرا اس سے نکاح ہوا تھا۔ نکاح قبول کرتے وقت اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں اس کی سسکیاں سن رہا تھا۔ وہ میرے مالک کی بیٹی تھی۔ حالانکہ میں جانتا تھا کہ میرا اور اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے، لیکن میں مجبور ہو گیا تھا، یا شاید مرد کی انا کو یہ بات گوارا نہیں تھی عورت اسے نیچا دکھانے کی کوشش کرے۔ اس نے بھی تو ایسا ہی کیا تھا میرے ساتھ، بہت ذلیل کیا تھا مجھے۔ مگر اس وقت وہ میرے کمرے میں میری بیوی کی حیثیت سے بیٹھی تھی، لیکن میں اتنی ہمت نہیں جٹا پا رہا تھا کہ کمرے میں بیٹھی اپنی بیوی کے پاس جا سکوں۔ میں سر پکڑے اپنے چھوٹے سے صحن میں چرپائی پر بیٹھا تھا۔ اس کی رونے اور سسکنے کی آواز مجھے اب بھی سنائی دے رہی تھی۔ میں سوچ چکا تھا کہ میں اس کے کمرے میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ مجھے معلوم تھا وہ بے حد غصے میں ہوگی۔ لیکن جب کمرے سے توڑ پھوڑ کی آواز آنے لگی، میں ایک دم ہی اپنی چرپائی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا، جیسے اندر رکھے کانچ کے پرفیوم کی شیشیاں توڑ رہی ہو۔ مجھے اس بات سے غرض نہیں تھی کہ کانچ کی شیشیاں ٹوٹ گئیں۔ مسئلہ یہ تھا کہ کہیں کانچ اسے نہ لگ جائے، وہ اپنے آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا لے۔ میں فوراً سے اس کے کمرے کی جانب گیا۔ دروازہ کھولا تو چاروں طرف گلدان ٹوٹے بکھرے پڑے تھے۔ پورے کمرے کا وہ حشر بگاڑ چکی تھی۔ مجھے نفرت اور غصے سے دیکھ رہی تھی۔ میں جیسے ہی آگے بڑھا تو کہنے لگی، خبردار فاروق، خبردار، جو تم نے ایک بھی قدم میرے جانب بڑھایا تو میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گی۔ میں نے اس کی کوئی بات نہیں سنی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہ کچھ نہیں کر سکتی۔ جیسے جیسے میں قدم آگے بڑھا رہا تھا، ٹوٹے ہوئے کانچ میرے جوتے سے اور بھی کرچ کرچ ہو رہے تھے۔ وہ اپنے قدم پیچھے لے رہی تھی، بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ میرے پاس مت آنا، لیکن میں اس کے قریب پہنچ چکا تھا۔ اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ جہاں وہ کھڑی تھی دیوار بالکل اس کے قریب تھی۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر میں نے دیوار پر لگا دیا۔ میری مضبوط گرفت سے وہ اپنا ہاتھ نہیں چھڑوا سکتی تھی۔ اس کی روئی روئی گلابی آنکھیں میرے دل کے تار ہلانے لگیں۔ میں نے کہا، یہ کیا حرکتیں کر رہی ہو؟ ہوش میں تو ہو؟ وہ کہنے لگی، مجھے نفرت ہے تم سے۔ میں نے کہا، روبی میری بات سنو، لیکن وہ چلا کر بولی، کہنے لگی، خبردار، جو تم نے میرا نام بھی لیا۔ بی بی صاحبہ بولو مجھے، اپنی اوقات مت بھولو۔ ایک ملازم ہو تم، ادنا سے ملازم۔ تم سے نکاح کرنا میری سب سے بڑی مجبوری تھی، سمجھے؟ وہی غرور، وہی گھمنڈ، جس نے میرے اندر آگ سی لگا کر رکھ دی۔ میں نے اس کے ہاتھ کو زور سے دبایا تھا۔ وہ کرہانے لگی۔ میں نے کہا، بس بہت ہو چکا، بہت یاد دلا دی تم نے مجھے میری حیثیت۔ آج میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہاری حیثیت کیا ہے۔ اب تم روبی اورنگزیب نہیں ہو، تم آج سے میری بیوی ہو، ایک غریب ادنا ڈرائیور کی بیوی، سمجھی؟ چاہے تم نے مجھے مجبوراً اپنایا ہو، لیکن نکاح تم نے مجھ سے کیا ہے۔ اگر مزید تم نے کمرے میں توڑ پھوڑ کی تو نکاح کا مطلب تمہیں بہت اچھے سے سمجھا دوں گا۔ میں بہت غصے میں پہلی بار اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اس سے بات کر رہا تھا۔ آج تک نہ میں نے کبھی اس سے اس لہجے میں بات کی تھی، نہ ہی کبھی اس کی آنکھوں میں یوں دیکھا تھا۔ کچھ دیر کے لیے ہی صحیح، لیکن وہ چپ ہو گئی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا، اپنا غصہ ضبط کرنے لگا۔ میرا تنفس بری طرح سے بگڑنے لگا تھا۔ میں ان مردوں میں سے ہرگز نہیں تھا جو غصے اور جلال میں رہتے ہیں۔ میرا تو یہ حال تھا کہ نوکر کیا اور نخرہ کیا، بہت کچھ سہنا پڑتا ہے ہم لوگوں کو۔ یہ غریبی انسان کو سب سے پہلے صبر ہی تو کرنا سکھاتی ہے۔ بہت بدتمیزی برداشت کی تھی میں نے اس لڑکی کی۔ میں نے اسے وہیں چھوڑا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ باہر صحن میں بچھی چرپائی پر لیٹ گیا۔ میرا سر پوری طرح سے درد کر رہا تھا۔ گزرتی زندگی کے لمحات مجھے یاد آنے لگے۔ مجھے یاد آنے لگا کہ اپنی ابا کی وجہ سے جب پہلی بار اورنگزیب صاحب کے گھر ڈرائیور کی نوکری کے لیے گیا تھا، میرے والد بہت بیمار رہنے لگے تھے
اور میرے باپ کے علاوہ میرا کوئی دوسرا نہ تھا۔ والدہ پہلے ہی انتقال کر چکی تھیں، بہن بھائی کوئی تھا نہیں۔ والد کی بیماری کی وجہ سے مجھے اپنی تعلیم کا سلسلہ بھی چھوڑنا پڑا۔ سفید رنگ کی وردی پہنے اپنے والد کے سیٹ کے سامنے میں باادب کھڑا تھا۔ وہ شخص پینٹ کوٹ میں ملبوس تھا، منہ میں سگار رکھے مجھے بڑی غور سے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا، ڈرائیونگ لائسنس ہے تمہارے پاس؟ میں نے کہا، جی صاحب، لائسنس ہے میرے پاس۔ ابا نے گاڑی چلانی سکھائی تھی مجھے، اور لائسنس بھی میں نے بنوا لیا تھا۔ کہنے لگے کہ نور محمد کو میں نے اپنی بیٹی کے لیے رکھا تھا، نہایت ہی سیدھا اور شریف انسان تھا، اور تم نوجوان سے لڑکے ہو، اس لیے میرے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ میں تمہیں روبی کا ڈرائیور رکھوں یا نہ رکھوں۔ مجھے اس وقت پیسوں کی بہت زیادہ ضرورت تھی، اور میرے پاس فی الحال نوکری بھی نہیں تھی۔ میں نے کہا، صاحب جی آپ بے فکر رہیں، آپ کی عزت میری عزت ہے، میری رگوں میں بھی نور محمد کا ہی خون گردش کر رہا ہے۔ مر جاؤں گا لیکن کبھی بھی آپ کے ساتھ دھوکے بازی نہیں کروں گا۔ آپ بے فکر رہیں، آپ کی عزت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھوں گا۔ میری بات سن کر وہ مسکرانے لگے، کہنے لگے، بس ٹھیک ہے، روبی کو جہاں بھی جانا ہوگا تم اسے لے کر جاؤ گے۔ میں نے کہا، جی صاحب۔ وہ کہنے لگے، جب تک وہ گھر سے باہر ہوگی تم اس کے ساتھ ساتھ رہو گے۔ میں نے حامی بھر لی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ لڑکی اس قدر گھمنڈی اور بدتمیز ہوگی۔ کالج میں اس لڑکی کا آخری سال تھا، اور ان دنوں اس کے فائنل ایگزام چل رہے تھے۔ مجھے وکیل بننے کا بے حد شوق تھا، اس لیے میں LLB کر رہا تھا، لیکن مجھے پڑھائی اپنی بیچ میں ہی چھوڑنی پڑی۔ اس بات کا مجھے بہت زیادہ افسوس تھا۔ وہ لڑکی میرے ساتھ بہت ہی زیادہ غلط رویہ اختیار کرتی تھی۔ ایک بار میرے ساتھ کالج سے واپس آ رہی تھی، کہنے لگی، آئس کریم پارلر پر گاڑی روکو۔ میں نے گاڑی روک دی۔ کہنے لگی، جاؤ باہر سے جا کر میرے لیے آئس کریم لے کر آؤ۔ میں نے کہا، جی بی بی صاحبہ۔ میں اس کے لیے اندر سے جا کر آئس کریم لے آیا۔ اس وقت وہ گاڑی سے باہر نکل کر کسی سے فون پر بات کر رہی تھی۔ میں نے آئس کریم جیسے ہی اس کے سامنے کی اور کہا کہ بی بی صاحبہ، یہ آئس کریم لو۔ بے دہانی میں اس کا ہاتھ آئس کریم پر لگ گیا۔ وہ آئس کریم ساری کی ساری اس کے کپڑوں اور جوتوں پر گر گئی۔ وہ کہنے لگی، یو بلیڈی باسٹرڈ، اندھے ہو گئے تھے کیا؟ دکھائی نہیں دیتا تمہیں؟ تم نے میرے سارے کپڑے خراب کر دیے۔ اس نے فون بھی بند کر دیا تھا۔ بے شک میں ایک ڈرائیور تھا، لیکن ایک مرد بھی تھا۔ عورت کی زبان سے گالی سننا میرے لیے اس وقت آسان نہیں تھا۔ میری غیرت جوش میں آئی تھی۔ وہاں سے آنے جانے والے بہت سے لوگوں نے دیکھا تھا، غلطی میری نہیں تھی، اسی کی تھی۔ اس کی زبان سے گالی سن کر تو میرے وجود میں آگ سی لگ گئی تھی۔ میں نے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں۔ اگر میرے والد بیمار نہ ہوتے تو میں اس لڑکی کو اچھا جواب دیتا۔ میں نے کہا، آئی ایم سوری بی بی صاحبہ۔ کہنے لگی، میرا ساری یونیفارم تم نے خراب کر دیا، میرے جوتوں پر آئس کریم گرا دی، چلو صاف کرو میرے جوتے۔ یہ سن کر تو مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ میں اتنا بھی گڑا پڑا انسان نہیں تھا کہ اس لڑکی کے بیچ بازار میں جوتے صاف کرتا۔ میں نے کہا، میں آپ کے جوتے صاف نہیں کر سکتا۔ یہ سننا تھا کہ وہ آگ ببولا ہو گئی۔ کہنے لگی، کہیں کے منسٹر لگے ہو کیا؟ تمہاری حیثیت کیا ہے میرے آگے؟ تم میرے جوتے صاف نہیں کر سکتے؟ چٹکی بجا کر کہنے لگی، 2 منٹ میں تمہیں نوکری سے فارغ کروا دوں گی۔ یہ اکڑ کسی اور کو دکھانا۔ جوتے صاف کرو میرے۔ میرے والد اس وقت ہاسپٹل میں نہ ہوتے، میرے سر پر صرف ان کی بیماری سوار تھی، جس کا خرچ اس کا باپ بھر رہا تھا۔ اس بد دماغ لڑکی پر مجھے غصہ تو بہت آیا، لیکن میں نے گاڑی سے ٹیشو نکال کر اس کے جوتے صاف کرنے لگا۔ اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، بے تحاشا لاڈلی تھی، اس لیے شاید باپ نے سر پر چڑھا رکھا تھا۔ اس کے پیپر ختم ہوئے تو یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ اتفاقاً یہ تھا کہ میں نے بھی اسی یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی تھی، لیکن مجھے بیچ میں ہی اپنی تعلیم کا سلسلہ ختم کرنا پڑا۔ میرے والد ہاسپٹل سے گھر تو واپس آ گئے تھے، لیکن ہر وقت چرپائی پر پڑے رہتے۔ صبح صبح مجھے اپنے والد کے لیے کھانا بنا کر آنا پڑتا تھا۔ ان کو ناشتہ میں خود ہی کرواتا، ساری میڈیسن بھی میں ہی کھلاتا تھا۔ میرے پڑوس میں ایک عورت رہتی تھی، ان کا رویہ اچھا تھا۔ میری والدہ سے ان کے اچھے تعلقات تھے، مجھے بیٹوں کی طرح سمجھتی تھیں۔ ان کی ایک بیٹی بھی نہایت ہی شریف قسم کی لڑکی تھی،
अच्छी सुलझी हुई तमीज़दार थी, मुझे पसंद भी बहुत थी और उसकी नज़रों में भी अपनी पसंदगी देख चुका था। इसलिए सेठ के घर जाने से पहले मैं उसे कहकर आया था कि वो मेरे बाबा को दोपहर का खाना वक्त पर खिला दिया करे और दवाई भी दे दिया करे। वो मुझसे कहती थी, फारूक आप खाना क्यों बनाते हैं, मैं पका दिया करूँगी। मैंने कहा नहीं, बस तुम सिर्फ मेरे वालिद को देख लिया करो, यही एहसान बहुत है। कहने लगी, एहसान किस बात का, पड़ोसियों के भी तो कुछ हुकूक होते हैं। मैं उसकी मुस्कुराहट का जवाब मुस्कुराहट से दे सकता था। एक बार मैं रूबी को यूनिवर्सिटी लेने गया तो वो आवारा और अय्याश किस्म के लड़कों के साथ बातें कर रही थी। मैं लड़कों को जानता था, वो निहायत ही अय्याश किस्म के लड़के थे। मुझे रूबी का लड़कों से इस तरह बात करना ठीक नहीं लगा। मुझे देखकर वो लड़कों से हाथ मिलाकर बाय कहकर गाड़ी में आकर बैठ गई। गाड़ी चलाने के दौरान मैंने कहा बीबी साहिबा, आप इन लड़कों से बातचीत मत किया करें। मेरी बात सुनकर उसने हैरत का इजहार किया। कहने लगी, तुम कौन होते हो मुझे कहने वाले, मेरा जिससे जी चाहेगा मैं उससे बात करूंगी। मैंने कहा, ये लड़के अच्छे नहीं हैं, इसलिए कह रहा हूँ, इनसे दूर रहा करें। मेरा ये कहना था कि वो कहने लगी, तुम होते कौन हो मुझ पर ऑर्डर झाड़ने वाले। मैंने कहा, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। वो कहने लगी, अपनी समझ अपने पास रखो। हर बात पर वो लड़की मुझे जलील करती थी। मैंने उसको उसके हाल पर छोड़ दिया। अक्सर वो फ़ोन पर किसी न किसी लड़के से बात कर रही होती थी। उन बातों से मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो किसी लड़के से मोहब्बत करती है और शायद वो उन लड़कों में से एक लड़का था जो यूनिवर्सिटी में अय्याश नौजवानों में से एक था। मैंने अपने वालिद से बस यही सीखा था कि मालिक की नमक हरामी नहीं करना। एक बार उस लड़के ने रूबी को होटल में बुलाया। शाम को वो तैयार होकर मेरे साथ गाड़ी में बैठकर मुझे होटल का नाम बताने लगी। मैं उसे होटल में लेकर गया, उसके साथ अंदर जाने लगा तो कहने लगी कि तुम बस गाड़ी में ही बैठो, मेरे अंदर पार्टी है। मैं रात को 12-1 बजे तक पार्किंग एरिया में आ जाऊंगी, तुम्हें अंदर आने की ज़रूरत नहीं है। मैं फ़ोन पर उसकी बातें सुन चुका था, इसलिए गाड़ी से नीचे उतर गया। मैंने कहा, साहब जी ने मुझे ड्राइविंग पर नहीं रखा, आपकी रखवाली के लिए रखा है, इसलिए आप जहाँ जाएंगी मैं आपके साथ जाऊंगा। मेरी बात सुनकर वो हत्थे से उखड़कर कहने लगी, तुम्हारी औकात है मेरी पार्टी में शामिल होने की? अपने कपड़े देखे हैं तुमने? मैं तुम्हें अंदर ले जाकर अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहती। मैंने कहा, मैं पार्टी में एक मुलाजिम की हैसियत से ही जाऊंगा, इसलिए मेरे हुलिये की आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी बात पर अटल था। वो इसलिए भी कुछ नहीं कह सकती थी क्योंकि उसके वालिद ने ही मुझे इसीलिए रखा था कि मैं उसके साथ साए की तरह रहूं। उसके वालिद बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, उसके दुश्मन भी बहुत थे और ये लड़की बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी और अड़ियल किस्म की थी। वो भी जानती थी कि उसके वालिद ने मुझे ऑर्डर दिया है, इसलिए अपनी ज़िद छोड़ते हुए मेरे आगे आगे चलने लगी। मैं भी उसके साथ साथ उस हॉल नुमा क्लब में दाखिल हो गया जहाँ पर बेहयाई और बेहूदगी का बाजार गर्म था। लड़कियां लड़के डांस रैंप पर बेहुदा किस्म के डांस कर रहे थे। शराब का दौर भी चल रहा था। वो लड़की भी इसी महफिल का हिस्सा बन गई, अपने दोस्तों के साथ नाच रही थी, लेकिन उसने अपने लिए सॉफ्ट ड्रिंक मंगवाई थी, शराब को हाथ नहीं लगाया था उसने। यहाँ तक तो ठीक था। हैरत मुझे उस वक्त हुई जब एक लड़के के हाथ से सिगरेट लेकर सिगरेट पीने लगी। सिगरेट पीते ही उसके कदम डगमगाने लगे। मैं समझ गया कि उस सिगरेट में कुछ नशा ज़रूर मौजूद है, यह सिगरेट ही नशे वाला है। वो लड़की अब नशे में झूमने लगी और वो लड़का उसे अपनी बाहों में लेकर डांस रैंप पर आ गया। वो बार बार उस लड़के का हाथ पीछे कर रही थी। वो नहीं चाहती थी कि वो उसके साथ डांस करे, लेकिन उस नौजवान की गुस्ताखियां बढ़ने लगी थीं। इससे पहले कि वो हद से ज़्यादा बढ़ता, मेरा खून खौलने लगा। मैं उठा और फौरन से उसके पास आया और उस लड़के को रूबी से अलग किया। मैं अच्छे खासे कद काठी का नौजवान था, सेहत भी काबिले रश्क थी। मेरे पीछे करने पर वो लड़का लड़खड़ाया था और ज़मीन पर गिर गया, क्योंकि पहले ही वो नशे में चूर था। ये सब देखकर वहाँ का म्यूज़िक बंद हुआ, डांस भी रुक चुका था। उस लड़के के दोस्त भी गुस्से से मेरे पास आ गए, कहने लगे, ये क्या बदतमीज़ी की है तुमने? मैंने कहा, ये होता कौन है बीबी साहिबा को हाथ लगाने वाला? ये सुनकर नशे से चूर आंखों से रूबी मुझे देखने लगी।
कहने लगी, हाउ डेयर यू, तुम होते कौन हो मेरे दोस्तों को यूं धक्का देने वाले? तुम्हें कहा था ना कि गाड़ी में बैठो। मैंने कहा, आप इस वक्त अपने होशो हवास में नहीं हैं, मेरे साथ चलें। वो कहने लगी, बकवास बंद करो, अब निकलो यहाँ से, बाहर गाड़ी में जाकर बैठो। जब तक मैं बाहर ना आ जाऊं तुम अंदर नहीं आओगे। मैंने कहा, मैं आपको यहाँ से वापस लिए जाए बगैर नहीं जाऊंगा। उनमें से एक लड़का मेरे गिरबान पकड़कर मुझ पर चिल्लाने लगा। कहने लगा, तुम्हें रूबी की बात समझ नहीं आ रही? तुम 2 टके के नौकर होकर रूबी के आगे जबान चला रहे हो। तुम होते कौन हो यहाँ पर? नौकर हो, नौकर बनकर रहो। हम सबके ड्राइवर भी बाहर गाड़ियों में बैठे हैं, हमारे सर पर सवार नहीं हैं। मैंने उस लड़के का हाथ पकड़कर बुरी तरह से मरोड़ दिया। वो करहाने लगा। मैंने कहा कि तुम अपने काम से काम रखो, मैं अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ। बीबी साहिबा, आप चलें यहाँ से मेरे साथ, वरना मैं साहब जी को फोन करके बता दूंगा। मैंने उस लड़के को पीछे ढकेल कर रूबी से कहा, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि वो एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर दे मारेगी। कहने लगी, तुम गरीब लोग होते ही ब्लडी बास्टर्ड हो। उसका ये कहना था कि मेरा दिमाग घूम कर रह गया। मैंने खुद ही उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए बाहर ले जाने लगा। वहां मौजूदा चंद नौजवान मेरी तरफ बढ़े तो मैंने उंगली उठाकर उन्हें खबरदार किया। मैंने कहा, अगर बीच में आए तो यही जमीन में गाड़ दूंगा। खबरदार जो मेरे पीछे आया कोई। मेरे गुस्से से चिल्लाकर कहने पर वो नौजवान वहीं घबरा कर खड़े हो गए। रूबी चिल्लाने लगी कि मेरा हाथ छोड़ो। मैंने उसका हाथ नहीं छोड़ा। मैंने जबरदस्ती उसको गाड़ी में बिठाया और गाड़ी चलाने लगा। गाड़ी की स्पीड इस कदर तेज थी कि वो थोड़ा घबरा सी गई। कहने लगी, गाड़ी आहिस्ता चलाओ। क्या पागल हो गई हो तुम? एक्सीडेंट हो जाएगा, खुद तो मरोगे, मुझे भी मरवाओगे। देखो, मैं तुम्हारी शिकायत बाबा से कर दूंगी। मैंने कहा, चुपचाप बैठी रहो। एक लफ्ज तुम्हारे मुंह से निकला तो मेरे गुस्से को देखकर वो चुप हो गई। घर पहुंचते ही मैंने उसका हाथ पकड़कर उसको गाड़ी से उतारा। इत्तेफाक था कि साहब लाउंज में ही बैठे थे। बेगम साहिबा भी बैठी थी। मैंने रूबी को सोफे पर ढकेल कर बिठाया। ये देखकर साहब और बेगम साहिबा दोनों खड़े हो गए। मुझे गुस्से से देखने लगे। कहने लगे, क्या बदतमीजी है, ये तुम क्या कर रहे हो मेरी बेटी के साथ? मैंने कहा, साहब जी, आपकी बेटी नशे के सिगरेट पीती है, लड़कों के साथ बेहुदा डांस करती है। ये सुनकर साहब ने रूबी की तरफ गुस्से से देखा। वो अब भी नशे में चूर थी, लेकिन ना में सिर हिला रही थी। मैंने कहा, आपने मुझे अपनी बेटी की हिफाजत के लिए रखा था, लेकिन अगर आज मैं वहां ना होता तो वो लड़के इसके साथ न जाने क्या कर गुजरते। वो अब भी ना में सिर हिला रही थी, लेकिन साहब ने पहले उसे पकड़कर खड़ा किया। वो अपने कदमों पर ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। नशे का सिगरेट उस पर हावी हो चुका था। साहब ने उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा। ये देखकर बेगम साहिबा भी परेशान हो गईं। और रूबी का यह हाल था कि गुस्से में बस मुझे ही देखे जा रही थी। कहने लगे, आज से तुम्हारा आना जाना बंद। मुझे नहीं पता था कि तुम मेरी मोहब्बत का नाजायज फायदा उठाओगी। चलो जाओ अपने कमरे में। वो कमरे में जाते हुए भी मुसलसल मुझे ही देख रही थी। मैंने अपना फर्ज निभाया था, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि वो इसका बदला लेने के लिए मेरे साथ ये सब कर गुजरेगी। एक बार साहब और बेगम साहिबा को किसी पार्टी में जाना था। रूबी को वो घर से बाहर ज्यादा निकलने नहीं देते थे। वो बस यूनिवर्सिटी जाती थी, वहीं से वापस आ जाती थी। साहब कहने लगे कि वैसे भी तुम्हारी ड्यूटी खत्म हो गई है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम घर पर ही रुको जब तक हम वापस ना आ जाएं, क्योंकि ये लड़की तुम्हारे अलावा किसी भी मुलाजिम से नहीं डरती। तुम्हारे पीछे मुझे डर है कि कहीं घर से बाहर न निकल जाए, क्योंकि इसे नशे की सिगरेट की आदत होती जा रही है, और जब इसे सिगरेट नहीं मिलता तो ये पागल होने लगती है। इसलिए मैंने इसे कमरे में बंद कर दिया है। जब तक हम घर वापस ना आ जाएं तुम घर में ही रहोगे। मैंने भी साहब जी की बात मान ली। वो दोनों जा चुके थे। 2 घंटे में लाउंज में ही बैठा रहा। साहब जी के आने से कुछ देर पहले मुझे रूबी के कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। मैंने उसके कमरे का दरवाजा बजाया। वो बचाओ बचाओ कहे जा रही थी। मेरे दरवाजा खटखटाने पर उसने दरवाजा खोल दिया। जैसे ही मैं अंदर गया तो कमरे में बिल्कुल अंधेरा था। मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था कि अचानक से कमरे का दरवाजा बंद हो गया और कुंडी लग गई। मैं जैसे ही पलटा तो एक काले रंग का साया मुझे दिखाई दिया। मैं समझ भी नहीं पाया कि ये सब क्या हो रहा है कि वो मेरे गले से लग गई और बचाओ बचाओ का शोर मचाने लगी। मैं उसे खुद से पीछे कर रहा था।
लेकिन वो मुझे अपने साथ लगाकर मेरी कमर को चिपक चुकी थी और चिल्लाए जा रही थी। शोर सुनकर दूसरे मुलाजिम भी कमरे तक पहुंच चुके थे। दरवाज़ा खटखटाने लगे। मैंने कहा, ये क्या बदतमीजी कर रही हो, पीछे हटो। लेकिन जब तक मैं अपना आप को उससे छुड़वाता, दरवाज़ा खुल चुका था। मुलाजिम के साथ साथ साहब और बेगम साहिबा भी बाहर खड़े थे। कमरे की लाइट जलाई तो रूबी को देखकर मेरे होश उड़ गए। उसके कपड़े बुरी तरह से फटे हुए थे, चेहरे पर जख्मों के निशान थे, बेड की चादर बुरी तरह से बिखरी हुई थी। वो अपनी माँ के साथ लगकर कहने लगी, आप इसे मेरे रखवाला समझते थे, इसने मेरी इज्जत बर्बाद कर दी, इसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। ये सुनकर तो मेरा दिमाग घूम कर रह गया। मैंने कहा, ये झूठ बोल रही है। साहब जी, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन साहब जी ने मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारा। मुझे मारने लगे, कहने लगे, ये तूने क्या कर दिया, तुमने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। मैंने कहा, ये झूठ बोल रही है। उन्होंने मेरी एक बात न सुनी और मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया। मैं वापस अपने घर आ गया। मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। मैं नहीं जानता था कि वो लड़की मेरे साथ ऐसा कुछ कर जाएगी। मेरी इज्जत का जनाजा वो निकाल चुकी थी। लेकिन अगले ही रोज मुझे साहब जी का फोन आया। उन्हें हार्ट अटैक हुआ था, मुझे हॉस्पिटल बुला रहे थे। ये सुनकर मुझसे रहा नहीं गया। शायद उनसे ये सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ था। जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा तो वहां पर निकाह ख्वां मौजूद थे। रूबी रोए जा रही थी। साहब जी कहने लगे कि तुमने मेरी बेटी को बर्बाद किया है, अब तुम इससे निकाह कर लो। मैं शायद उनकी बात से इनकार कर देता, लेकिन जिस हालत में वो लेटे हुए थे, मुझे ये डर था कि कहीं मेरे इनकार पर उनकी हालत मजीद न बिगड़ जाए। मैंने रूबी से निकाह कर लिया। साथ ही साहब जी के कहने पर मैं उसे अपने घर भी ले आया। अब वो मेरे कमरे में मेरी बीवी की हैसियत से बैठी थी, लेकिन अभी भी उसकी अकड़ कम नहीं हुई थी। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं सोच चुका था कि मुझे क्या करना है। मैंने कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। सुबह के 9 बज रहे थे और उसे जल्दी उठने की आदत नहीं थी। मेरे दरवाज़ा खटखटाने पर रूबी ने दरवाज़ा खोला था। मुझे देखकर उसके चेहरे पर नागवारी छाई थी। मैंने कहा, उठ गई तुम? ये वक्त है तुम्हारे उठने का? चलो जाओ, जाकर मेरे लिए नाश्ता बनाओ। मेरी बात सुनकर वो मुझे हैरत से देखने लगी। कहने लगी, तुम होते कौन हो मुझसे ये सब कहने वाले? मैं उसके करीब आया, उसे गुस्से से देखने लगा। मैंने कहा, बताऊं तुम्हें मैं कौन हूँ? वो मेरे लहजे को सुनकर घबराई थी। कहने लगी, मुझे चाय बनानी नहीं आती। मैं उसे किचन में लेकर गया, उसे चाय बनानी सिखाई। अपने सारे काम मैं उसी से करवाने लगा। अपना रिश्ता भी उस पर जताने लगा, लेकिन उसके करीब नहीं आया था। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह थी। जब मैं बाहर जाता तो घर का ताला लगाकर जाता था। एक बार मैं घर पर आया तो रूबी कमरे से फिर से चिल्ला रही थी, चीख रही थी कि मुझे इस कैद खाने से बाहर निकालो। मैं जब कमरे में गया तो वो रो रही थी। मुझे देखकर मेरे पास आ गई। उस वक्त उसकी रंगत पीली पड़ चुकी थी। मुझसे कहने लगी, फारूक, मुझे सिगरेट चाहिए, मुझे कुछ हो रहा है, मुझे सिगरेट नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगी। मेरा जिस्म टूट रहा है। वो नशे के सिगरेट की आदी हो चुकी थी और उस वक्त उसे सिगरेट की तलब हो रही थी। वो बेबसी से रो रही थी। मैंने कहा कि कोई सिगरेट नहीं मिलेगा तुम्हें। वो मेरे सामने रोने लगी, कहने लगी, मैं मर जाऊंगी। तुम्हें क्यों समझ नहीं आता? मुझे सिगरेट ला कर दो, वरना मैं तुम्हें भी मार डालूंगी। वो किसी जंगली बिल्ली की तरह से मेरी तरफ लपकी, लेकिन मैंने उसके दोनों हाथ थाम लिए। मैंने कहा, खुद पर तरस नहीं आता तुम्हें? क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो? लेकिन वो बेइख्तियार होने लगी, फूट फूट कर रोने लगी। कहने लगी, मेरा पूरा बदन टूट रहा है, मुझे नशा चाहिए। फारूक, मुझे बस एक सिगरेट ला दो, तुम जो कहोगे मैं करूंगी। ऐसा बेबस मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन मैं उसे कमरे में छोड़कर बाहर निकल गया। उसका कमरा भी लॉक कर दिया। वो दरवाज़ा खटखटा रही थी, मेरी मिन्नत समाजत कर रही थी कि मैं उसे एक सिगरेट दे दूं। जिस दिन साहब का मुझे फ़ोन आया था, उन्होंने मुझे यही बताया था कि वो रूबी को किसी लड़के से बात करते सुन चुके थे। उस लड़के के कहने पर ही रूबी ने ये सब ड्रामा किया था, ताकि साहब मुझे घर से बाहर निकाल दें, क्योंकि मेरे होते हुए वो रूबी को सिगरेट नहीं पहुंचा सकता था। रूबी मुझसे कुछ डरती थी और घबराती भी थी। दूसरे मुलाजिम से नहीं डरती थी। फिर वो नौजवान भी क्लब में मुझसे मार खा चुके थे।
اس لیے چاہتے تھے کہ میں مالک کو چھوڑ کر چلا جاؤں تاکہ روبی سے وہ نشے کی آڑ میں جو چاہے کرواتے رہیں۔ اس لیے صاحب جی کے کہنے پر میں نے روبی سے نکاح کیا تھا۔ ہارٹ اٹیک کا سارا ڈرامہ رچایا گیا تھا تاکہ روبی انکار نہ کر دے۔ جب سے وہ وہاں آئی تھی اسے سگریٹ نہیں مل رہی تھی اور اب وہ بے بس ہونے لگی تھی۔ ماں باپ کی بے توجہ کی وجہ سے وہ ایسی لت میں پڑ چکی تھی، جو علاج اس کا یہاں ہو سکتا تھا وہ اس کے گھر پر نہیں ہو سکتا تھا۔ کافی دیر تک وہ دروازہ بجاتی رہی، پھر شاید تھک کر دروازہ بجانا چھوڑ چکی تھی۔ میں کچن میں آیا، کھانا بنایا۔ جب کھانا لے کر اس کے کمرے میں گیا تو دروازے پر ہی نیم دراز تھی۔ میں نے کھانا بیڈ پر رکھا، پھر اسے سہارا دے کر بیڈ تک لے کر آیا۔ وہ کہنے لگی وہ کھانا نہیں کھائے گی۔ میں نے اس کے ستے ہوئے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس کی پیلی رنگت، مرجھایا ہوا چہرہ دیکھ کر مجھے افسوس بھی ہوا تھا۔ میں نے کہا تمہیں سگریٹ چاہیے؟ میری بات پر اس کی آنکھیں پوری کھلی، کہنے لگی ہاں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، پہلے کھانا کھاؤ۔ وہ کھانا کھانے لگی۔ میں نے اسے کہا کہ اگر وہ میری بات مانے گی تو میں اسے سگریٹ لا کر دوں گا۔ وہ مان گئی۔ میں نے اس کے بہتے ہوئے آنسوؤں کو صاف کیا، اسے اپنے ہاتھ سے کھانا بھی کھلایا، اسے اس کی میڈیسن بھی دی۔ اب وہ مجھ سے لڑتی نہیں تھی۔ جب بھی وہ سگریٹ مانگتی میں یہی شرط اس کے سامنے رکھ دیتا کہ وہ میری بات مانے گی، دوائی وقت پر کھائے گی تو میں اسے ایک کے بجائے بہت سارے سگریٹ لا کر دوں گا۔ اب وہ اپنی دوائی وقت پر کھانے لگی، میرے چھوٹے موٹے کام بھی کر دیتی تھی، مجھ سے باتیں بھی کرنے لگی تھی۔ اب وہ کافی حد تک ٹھیک ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے اسے ایک الگ گھر میں رکھا ہوا تھا۔ مالک میرے والد کا ہر طرح سے خیال رکھ رہے تھے، کیونکہ ہمارے بیچ یہی طے ہوا تھا کہ میں ان کی بیٹی کا علاج کراؤں گا اور وہ میرے والد کا علاج کروائیں گے۔ میرا روبی سے نکاح ہوا ضرور تھا، لیکن وہ صرف ایک معاہدہ تھا۔ مجھے اسے چھونے کی اجازت نہ تھی۔ جب وہ مکمل ٹھیک ہو جاتی تو مجھے اسے اس رشتے سے آزاد کرنا تھا۔ کیونکہ وہ مجھ سے ڈرتی تھی، اس لیے صاحب جی کو لگا کہ میں اس کا علاج کر سکتا ہوں۔ میں کافی حد تک اس میں کامیاب بھی ہو چکا تھا، اس کا خیال بھی رکھتا تھا، اسے ڈانٹتا بھی نہیں تھا۔ اب پتہ ہی نہیں چلا کب مجھے روبی سے محبت ہو گئی۔ ایک رات جب میں گھر آیا تو مجھے اپنے ہی گھر میں شور کی آوازیں آ رہی تھیں۔ جب میں کمرے میں گیا تو روبی کے پاس وہی لڑکے موجود تھے۔ نہ جانے وہ گھر میں کیسے داخل ہوئے۔ وہ اسے زبردستی شراب پلانے کی کوشش کر رہے تھے اور وہ انکار کر رہی تھی۔ میں نے ان لڑکوں کو مار مار کر لہو لہان کر دیا تھا اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ وہ لڑکے میرا پیچھا کرتے ہوئے روبی تک پہنچ چکے تھے تاکہ اسے نشہ دے کر اپنے ساتھ لے جا سکیں اور اس کے باپ سے پیسوں کی ڈیمانڈ کر سکیں، کیونکہ پہلے نشے کے سگریٹ کی آڑ میں وہ روبی سے پیسے لیتے تھے جو میری وجہ سے ان کے بند ہو چکے تھے۔ میں نے ان لڑکوں کو پولیس کے حوالے کر دیا تھا۔ روبی اس وقت بے حد ڈری ہوئی تھی، کہنے لگی فاروق تم نہ ہوتے تو وہ مجھے اپنے ساتھ لے جاتے، شاید پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کرتے، مجھے پھر سے نشے کا عادی بنا دیتے۔ میں نے کہا میں کیوں نہ ہوتا، مجھے تو ہونا ہی تھا، تمہارا محافظ جو ہوں میں، تم میری ذمہ داری ہو روبی۔ میری بات سن کر وہ بے اختیار میرے گلے لگ گئی اور میں اس کی اس حرکت پر حیران ہوا تھا۔ کہنے لگی میں نے تمہیں بہت غلط سمجھا تھا فاروق، تم بہت اچھے ہو، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کیا، تمہیں نہ جانے کیا کیا کہتی رہی، مجھے معاف کر دو۔ وہ رو رو کر اپنی ہر غلطی کی معافی مانگ رہی تھی اور میں بالکل بے حس کھڑا تھا۔ کہنے لگی میں تم سے محبت کرنے لگی ہوں، تمہیں دل سے شوہر مان چکی ہوں، مجھے میرا حق بھی دے دو۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑے تھے، کیونکہ میں اپنے وعدے کا پابند تھا۔ بڑی مشکل سے میں نے روبی کو خود سے جدا کیا تھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہوئی تھیں۔ وہ شریعت میری بیوی تھی، لیکن میں نمک حرامی نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے مالک کو فون پر کہہ دیا کہ آپ کی بیٹی بالکل ٹھیک ہو چکی ہے، اسے لے جا سکتے ہیں آپ۔ کچھ ہی دیر میں وہ میرے گھر آ گئے، کہنے لگے میں تمہیں منہ مانگی رقم دوں گا۔ تم نے وہ کر دکھایا جو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ جب انہوں نے روبی کو ساتھ لے جانا چاہا تو وہ مجھے دیکھنے لگی، سارا سچ اپنے باپ کے منہ سے سن کر کہنے لگی کہ میں کوئی بے جان چیز نہیں ہوں بابا، جسے آپ جس طریقے سے چلانا چاہیں چلا سکیں۔ میرا نکاح ہوا ہے فاروق سے،
मैं इसे छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी। वो कहने लगे, ये एक मुआहिदा था, तुम कैसे एक गरीब ड्राइवर के साथ जिंदगी गुजारोगी। वो कहने लगी जैसे अभी तक गुजार रही थी। उसने मेरे हक में फैसला किया था। उसके वालिद उसे समझा समझा कर वापस चले गए, लेकिन वो मेरे साथ रहना चाहती थी। औरत वफा की देवी होती है, ये बात रूबी को देखकर मुझे मालूम हुई थी। उसने मेरे खातिर अपने बाप की दौलत को ठोकर मारी थी। मैं कैसे उसे अपने दिल की मलिकाना बनाता। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। 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 मैं एक जागीरदार की पर्सनल सेक्रेटरी थी। मैं उसे बहुत पसंद करती थी, इसलिए जब भी उसके ऑफिस जाती तो अपने सीने से दुपट्टा हटा दिया करती थी। वो तिरछी नज़रों से मुझे देखता और कातिलाना मुस्कुराहट देता। मैं चाहती थी कि वो मेरे हुस्न का दीवाना बन जाए। एक दिन वो मुझे अपने फार्म हाउस पर ले गया और फिर पूरी रात हम दोनों ने। आज फिर बॉस ने मुझे अपने कमरे में बुलाया था। मैंने अपनी टाइट कमीज से दुपट्टे को थोड़ा सा सरका के पीछे किया था। मैं जानती थी कि वो मेरे हुस्न और मेरी शख्सियत पर फिदा हो चुका है। वो एक बहुत बड़े जागीरदार का बेटा था, बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी था। जितना वो दौलतमंद और अमीर था, उतना ही घमंड उस शख्स के अंदर कूट कूट कर भरा था। किसी भी खूबसूरत से खूबसूरत लड़की को वो घास नहीं डालता था, लेकिन मुझ पर मर मिटा था। मेरा ताल्लुक तो एक मिडिल क्लास घराने से था, लेकिन मेरा पहनना ओढ़ना मॉडर्न था। मैंने कभी भी अपने एतमाद को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। मैं पिछले 6 महीने से इस ऑफिस में काम कर रही थी और इससे पहले भी मैंने अच्छी ही फॉर्म में जॉब की थी। यही वजह थी कि मेरे अच्छे तालीमी रिकॉर्ड के साथ साथ मेरा तजुर्बा भी काफ़ी था। इसलिए जागीर शाह ने जब इंटरव्यू लेते हुए मेरे डॉक्यूमेंट्स देखे तो एक तिरछी नज़र मुझ पर सर से पैर तक डाली थी। मैं बहुत ही एतमाद लड़की थी। जागीर शाह की हर बात का जवाब बड़े कॉन्फिडेंस से दे रही थी। आखिर में उसने मुझे मुस्कुराकर देखा था, मेरी फाइल बंद की, कहने लगा, कल से आप जॉब पर आ सकती हैं। ये सुनकर मैं हैरान हुई थी। एकदम ही उसने फैसला सुनाया था। हालांकि मुझे तो लगा था कि इंटरव्यू लेगा, फिर कुछ दिन बाद मुझे कॉल पर पता चलेगा कि जॉब मिली है या नहीं, लेकिन उसने तो एकदम फैसला सुनाकर मुझे हैरान कर दिया था। मैं उसे टुकुर टुकुर देख रही थी। मेरे यूं देखने पर वो हंसने लगा, कहने लगा, देखो, मुझे ऐसे ना देखो, मुझे बहुत जल्दी नज़र लग जाती है। उसके इस तरह से कमेंट पर मैं कुछ सोच में मुब्तला हुई। मैंने टेबल पर से अपनी फाइल उठाई और वहां से चली गई। मेरी उम्र 25 साल थी और वो शायद 30 या 32 साल का नौजवान था। मैंने ऑफिस ज्वाइन कर लिया था। तब मुझे मालूम हुआ कि जागीर शाह घमंडी और मगरूर किस्म का शख्स था। वो अपने एम्प्लॉय से सीधे मुंह बात तक नहीं करता था। ज़रा सी खिलाफ मिजाज अगर कोई बात हो जाती तो वो सबके सामने मर्द तो मर्द, औरतों को भी जलील करके रख देता था। उसका सख्त रवैया देखकर पहले तो मैं बहुत घबरा सी गई थी, लेकिन क्योंकि मैं पहले से ही 3 साल से एक फर्म में काम कर चुकी थी, इसलिए मुझे अपने काम का तजुर्बा बहुत अच्छा था। 1 महीने में ही मैंने अपनी मेहनत का लोहा मनवा लिया था। काफ़ी हद तक मैं उसके बिजनेस के उतार चढ़ाव को समझ चुकी थी और वैसे ही काम करती थी जैसे कि जागीर शाह चाहता था। हालांकि मैं बेहद खूबसूरत लड़की नहीं थी, मेरी रंगत हल्की सी सांवली थी, लेकिन मेरा पहनना ओढ़ना एक मॉडर्न लड़की की तरह था। मैं टाइट लिबास पहनती थी, बालों को लेयर्स में कटवा कर रखा करती थी और हर वक्त अपने बालों को मैं खुला रहने देती थी। मैं मेकअप भी बड़ी महारत से करती थी और कॉन्फिडेंटली भी बहुत थी। मर्दों के साथ बात करने में मुझे कभी भी झिझक और शर्म या बदहवासी महसूस नहीं हुई थी। जागीर के साथ मैं बहुत सी मीटिंग भी अटेंड कर चुकी थी और मेरे कॉन्फिडेंट को देखकर वो शख्स मुझसे मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सका था। पूरे 1 महीने बाद उसने मुझे अपने ऑफिस के रूम में बुलाया था।
میں جیسے ہی اس کے کمرے میں گئی تو اس کے منہ پر ایک مسکراہٹ سجی ہوئی تھی۔ اس نے مجھے کمرے کے اندر بلایا، کہنے لگا، مس نازیہ، میں آپ کے کام سے بے حد خوش ہوں۔ آپ پہلی لڑکی ہیں جس نے مجھے ابھی تک شکایت کا موقع نہیں دیا۔ آپ کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ میں نے مسکرا کر اپنی تعریف وصول کی تھی۔ جھٹکے سے اپنے لیئر کٹنگ کے بال ہاتھ سے پیچھے کیے۔ میں نے کہا، تھینک یو سو مچ۔ آہستہ آہستہ اب وہ مجھ سے بزنس کے علاوہ اور بھی بہت سی باتیں کرنے لگا۔ کبھی میٹنگ کے بعد مجھے سمندر پر لے جاتا۔ ساحل سمندر پر ننگے پاؤں میں اس کے ساتھ ڈھیروں باتیں کرنے لگی۔ جتنا میں اسے بدمعاش اور گھمنڈی سمجھتی تھی، وہ ایسا نہیں تھا۔ بہت ہی الگ قسم کا انسان تھا۔ پتہ ہی نہیں چلا کہ کب میں اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی۔ حالانکہ میں ایسی لڑکی نہیں تھی جو رومانوی قسم کی ہوتی ہیں، حقیقت سے دور اپنی الگ ہی دنیا بنا لیتی ہیں۔ میں ایک حقیقت پسند لڑکی تھی۔ مڈل کلاس گھرانے سے میرا تعلق ضرور تھا، لیکن میں نے اپنی جاب سے کمائے ہوئے پیسے سے ایک اچھے علاقے میں فلیٹ کرائے پر لے لیا تھا۔ اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کو انگلش میڈیم اسکول میں داخلہ کروایا تھا۔ میرا اٹھنا بیٹھنا ایک ماڈرن فیملی کی طرح تھا۔ البتہ میرے والد سادہ تھے۔ والد ہارٹ پیشنٹ تھے، اس لیے میں نے پہلی بار گھر سے قدم نکالا تھا اور نوکری ڈھونڈ لی تھی، ورنہ ہمارے خاندان میں تعلیم کے فوراً بعد لڑکیوں کی شادی کر دی جاتی تھی۔ میں اپنے خاندان کی پہلی لڑکی تھی جس نے جاب کو ترجیح دی تھی۔ میں اپنے حالات کو بدلنا چاہتی تھی، اور آج میں جس مقام پر تھی، خاندان کے لڑکے میری تمنا کرتے تھے، لیکن میں ہمیشہ رشتے سے انکار کر دیتی۔ میں چاہتی تھی کہ جب میں اپنے جاب سے 1.25 لاکھ سے اوپر کما لیتی ہوں تو جس سے میری شادی ہو اس کی تنخواہ بھی 2-2.5 لاکھ سے کم نہ ہو، کیونکہ جس لگژری زندگی کا میں نے خود کو عادی بنا لیا تھا، میں کسی بھی چھوٹی موٹی جاب کرنے والے شخص کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی تھی۔ جاگیر شاہ کے ساتھ تعلق بڑھانے کا کہیں نہ کہیں میرا مقصد یہ بھی تھا کہ اگر وہ میری محبت میں مبتلا ہو جاتا تو میری زندگی اس کے ساتھ بہت اچھی گزر سکتی تھی۔ وہ عام جاگیرداروں جیسا ہرگز نہیں تھا جو عورتوں کو غلام بنا کر رکھیں۔ شہر میں زیادہ تر اس کا وقت گزرتا تھا، اس لیے اگر وہ مجھ سے شادی کی بات کرتا تو میں سب سے پہلے اسی کے رشتے کو ترجیح دیتی۔ اس لیے میں نے خود پر کوئی بھی حد نہیں باندھی تھی، نہ ہی جاگیر کو کسی حد کا پابند کیا تھا۔ وہ اکثر بات کرتے کرتے میرا ہاتھ پکڑ لیتا، مجھے خود سے قریب کر لیتا، بجائے اسے گھورنے کے میں مسکراتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی حدیں اب بڑھنے لگی تھیں، اور ایک دن وہ سب ہوا جو میں نہیں چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ میری محبت میں گرفتار ہو کر میرا رشتہ مانگے اور مجھ سے شادی کر لے، جیسا کہ ہم مڈل کلاس لڑکیاں سوچتی ہیں، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ اس کا مقصد کچھ اور تھا۔ وہ میٹنگ کے بہانے مجھے اپنے فارم ہاؤس پر لے گیا۔ مجھے لگا کہ رات تک واپسی ہو جائے گی، لیکن جب شام کا اندھیرا گہرا ہونے لگا اور کوئی بھی میٹنگ نہیں ہوئی تو میں نے اسے کہا کہ آپ نے ابھی اپنے میٹنگ کے ممبرز کو نہیں بلایا، اندھیرا پھیل رہا ہے، مجھے گھر جانا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ یہاں سے شہر کا راستہ 2-3 گھنٹے کا ہے۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا، کہنے لگا، کوئی میٹنگ نہیں ہے یہاں پر۔ یہ سن کر مجھے حیرت ہوئی۔ میں نے کہا، کیا مطلب؟ آپ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ وہ کہنے لگا، بس تمہارے بغیر اب وقت نہیں گزرتا۔ اس کی بات سن کر میں مسکرانے لگی۔ میں نے کہا، تو پھر میرے ماں باپ سے میرا رشتہ مانگ لیں۔ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا، میں ایک جاگیردار ہوں، تم ایک مڈل کلاس لڑکی ہو، ہمارا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر تو میرا دل بجھ کر رہ گیا۔ میں تو سمجھتی تھی کہ وہ ایسی سوچ کا مالک نہیں ہوگا، لیکن اس کی بات نے جیسے میرے سارے خواب چکنا چور کر دیے۔ اس نے ایک جملے میں ہی مجھے میری حیثیت یاد دلا دی تھی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، اچھا کیا آپ نے مجھے یہ بتا دیا کہ میں ایک جاگیردار کی بیوی نہیں بن سکتی۔ یہ کہہ کر میں نے اپنا پرس اٹھایا اور اس کے فارم ہاؤس سے باہر نکلنے لگی۔ اس سے پہلے کہ میں ڈرائنگ روم سے باہر نکلتی، اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور اپنی طرف کھینچا۔ میں اس حرکت کے لیے بالکل بھی تیار نہ تھی۔
اس لیے اس کے پہلو میں جا گری، کہنے لگا ایسے کیسے جانے دوں؟ تو میں کہہ تو چکا ہوں کہ میں جاگیردار ہوں اور ایسے شوق ہمارے تم جیسی لڑکیاں ہی تو پورا کرتی ہیں۔ یہ سننا تھا کہ غصے سے میرے کانوں کی لو تک سرخ ہو گئی۔ اس نے مجھے سمجھ کیا رکھا تھا؟ میں نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا کہ آپ بہت غلط سمجھے ہیں مجھے، میں کوئی ڈرپوک قسم کی لڑکی نہیں ہوں۔ خبردار جو مجھے چھونے کی بھی کوشش کی، تمہارے حلق کا کانٹا بن جاؤں گی میں، سمجھے؟ میرا یہ کہنا تھا کہ وہ غصے میں کھڑا ہو گیا، مجھے بازو سے پکڑا، کہنے لگا اچھا تم مجھے دھمکی دے رہی ہو، جاگیر شاہ کو دھمکی دے رہی ہو؟ تو ٹھیک ہے، آج کی رات تم یہیں رکو گی میرے ساتھ اور میری رات کو رنگین بناؤ گی، اور اس کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ تم میرے حلق کا کانٹا کیسے بنتی ہو۔ بے شک میں پر اعتماد لڑکی تھی، لیکن اس وقت اس کے فارم ہاؤس پر میں بالکل اکیلی تھی۔ وہاں اس کے گارڈ تھے، اس کے چوکیدار تھے، اس کی حکمرانی تھی۔ میں اس سے اپنا آپا چھڑوانے لگی، لیکن وہ مجھے زبردستی ایک کمرے میں لے گیا۔ پوری رات اس نے میرے ساتھ بے رحمی کا سلوک کیا، مجھے برباد کرنے کے بعد مجھ پر کہے لگا کر ہنسنے لگا، کہنے لگا لو کر لی میں نے تمہارے ساتھ اپنی راتیں رنگین، اب میں دیکھتا ہوں تم میرے ساتھ کیا کر سکتی ہو۔ میں کمزور لڑکیوں کی طرح روئی نہیں تھی اور نہ ہی اس کے سامنے رحم کی بھیک مانگی تھی۔ میں اکیلی اس فارم ہاؤس سے نکل آئی۔ واپس جب اپنے گھر پہنچی تو میرے والد بے حد پریشان تھے۔ میرے بابا نے مجھ سے پوچھا کہ رات بھر تم کہاں تھیں؟ میں نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا۔ صبح کو میں نے میڈیا کے سامنے اس شخص کے بارے میں سب کچھ سچ سچ بتا دیا، اپنے چہرے پر لگے زخم بھی دکھائے۔ پہلے تو یہ خبر خوب اٹھی، لیکن جاگیر شاہ کے پیسوں کے سامنے اس خبر کو دوسرا رنگ دے دیا گیا کہ میں نے کسی اور کے ساتھ گناہ کیا، بدکاری کی اور جاگیر شاہ پر الزام لگا دیا۔ میں سب کے سامنے بری بن چکی تھی، ذہنی توازن کھو چکی تھی۔ میں نے نوکری بھی چھوڑ دی، گھر میں بیٹھ گئی۔ لوگوں کا سامنا کرنا میرے لیے مشکل ترین کام تھا۔ میرا سارا اعتماد ختم ہو چکا تھا۔ لوگوں کے طعنے اور شک بھری نظریں مجھ سے برداشت نہیں ہوتی تھیں۔ برسوں سے کمائی گئی عزت کو اس شخص نے دو کوڑی کا کر کے رکھ دیا تھا۔ مجھے اس شخص سے اتنی نفرت تھی کہ مجھ پر اگر ایک قتل معاف ہوتا تو میں جاگیر شاہ کا کر دیتی۔ میرے والد میری بدنامی کا صدمہ برداشت نہ کر سکے، اس لیے ان کو ہارٹ اٹیک ہوا۔ میرے والد ہاسپٹل بھی نہیں پہنچ پائے تھے کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ میں خود اپنے والد کو لے کر ہاسپٹل گئی تھی اور اپنے والد کے انتقال کی خبر سن کر وہیں پر بے ہوش ہو کر گر پڑی تھی۔ لیکن جب مجھے ہوش آیا تو ایک اور دل دہلا دینے والی خبر میرا انتظار کر رہی تھی۔ ڈاکٹر نے مجھ سے کہا کہ میں پریگننٹ ہوں، اور یہ خبر میرے لیے کسی اذیت سے کم نہیں تھی۔ اپنے والد کے انتقال کے کچھ دن بعد میں دوبارہ سے اسی ہاسپٹل میں گئی۔ مجھے جاب کرنی تھی، اپنے گھر کا خرچہ چلانا تھا، کیونکہ ساری جمع پونجی خرچ ہو چکی تھی۔ اس لیے میں یہ بچہ جیسی مصیبت اپنے گلے میں نہیں ڈال سکتی تھی، جو کہ ایک گناہ کی پیداوار تھا اور اس شخص کی نشانی تھا جس سے مجھے شدید نفرت تھی۔ میں ہاسپٹل گئی، لیڈی ڈاکٹر سے کہا کہ آپ ہر صورت میرا ابورشن کر دیں، لیکن وہ مجھ سے کہنے لگی کہ میں بے حد کمزور ہوں، فی الحال میں اتنی طاقتور نہیں ہوں کہ ابورشن کرواؤں، میری جان کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس نے مجھے کچھ طاقت کی میڈیسن لکھ کر دے دی، کہنے لگی کہ 20 دن تک تم ان میڈیسن کو کھاؤ، اس کے بعد پھر میں تمہارا ابورشن کر سکتی ہوں۔ میں ابھی لیڈی ڈاکٹر کے کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی، میرے پیچھے ایک عورت اور ایک مرد کھڑے تھے، شاید وہی لیڈی ڈاکٹر سے چیک اپ کروانے آئے تھے، اور عورت کا حلیہ بہت ہی عجیب و غریب تھا۔ دیہاتی قسم کے کپڑے پہن رکھے تھے اور خوب سارا زیور پہنا ہوا تھا۔ تقریباً 35 سال کی عمر کی ہوگی، لیکن اس کے ساتھ کھڑے شخص کو دیکھ کر میرے ہوش اڑے تھے۔ وہ جاگیر تھا۔ اسے دیکھ کر میری آنکھوں میں نفرت سی بھرنے لگی، لیکن وہ مجھے بڑے غصے سے دیکھ رہا تھا۔ میں وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی اور باہر نکل گئی، لیکن اگلے روز جو قیامت ہمارے گھر پر ٹوٹی تھی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔
अगले ही रोज़ जागीर साहब मेरे घर पर आ गया। उसके गार्ड्स भी उसके साथ मेरे घर के अंदर ज़बरदस्ती दाखिल हुए। मेरी वालिदा और मेरे छोटे भाई बहन ये सब देखकर बुरी तरह से घबरा गए। मैंने उनसे कहा कि अब तुम यहाँ क्या लेने आए हो? जो तुम चाहते थे वो तुम कर चुके हो। तुमने मुझे बर्बाद करना चाहा और कर लिया, मुझे बदनाम करना चाहा वो भी तुम कर चुके हो। अब दफ़ा हो जाओ मेरे घर से, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। वो बड़े गुस्से से मेरे सामने आया, मेरे मुकाबिल खड़ा हो गया। कहने लगा, मेरी एक बहुत कीमती चीज़ तुम्हारे पास है, बस वो तुमसे वापस ले लूं तो चला जाऊंगा। मैंने कहा, मेरे पास तुम्हारी कोई भी चीज़ नहीं है। उसने अपना हाथ मेरे पेट पर रखा। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे वजूद पर आग लगा दी हो। मैं फौरन से पीछे हटी। वो कहने लगा, ये मेरा वारिस है, तुम्हारे पास। ये सुनकर मेरा सर चकरा गया। फिर मेरे पास आकर कहने लगा कि खबरदार, जो तुमने मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की। शायद वो लेडी डॉक्टर से मेरी होने वाली बातें सुन चुका था। मैंने कहा, कौन सा बच्चा? मेरे अंदर तो किसी और की बदकारी है, यही कहा था ना तुमने मीडिया के सामने। अब तुम क्यों इस पर अपना हक जमाने आए हो? वो कहने लगा, मेरी शादी को 10 साल हो गए हैं। मेरी खानदानी बीवी मुझे औलाद देने से कासिर है। बहुत इलाज करवाए मैंने, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मुझे वारिस चाहिए जो तुमसे मिल सकता है। इसलिए जब तक मेरा बच्चा तुम्हारे वजूद में है, तुम्हें अपने पास रखना मेरी मजबूरी है। ये कहकर वो मेरे करीब आया। कहने लगा, तुम शराफत से मेरे साथ जाना पसंद करोगी या फिर यहाँ से उठाकर ले जाऊं? ये सुनना था कि मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गई। मेरी वालिदा रोने लगी, उसके आगे हाथ जोड़कर कहने लगी, खुदा के लिए मेरी बेटी का पीछा छोड़ दो। वो कहने लगा, नहीं छोड़ सकता। नाजिया मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, मेरा वारिस है इसके पास, और अगर मैंने इसे आज़ाद छोड़ दिया तो ये मेरे बच्चे को मार डालेगी। मैंने कहा, हाँ, मैं मार डालूंगी। मुझे नफ़रत है तुमसे और तुम्हारे इस नाजायज़ बच्चे से भी। मेरा ये कहना था कि उसने मेरे मुंह पर ज़ोर से थप्पड़ मारा। कहने लगा, मेरे बच्चे को कुछ मत कहना। अपनी औलाद की खातिर मैं तुम्हें जायज़ बीवी भी बनाने को तैयार हूँ। फिर कहने लगा कि मैं मौलवी साहब को अपने साथ लाया हूँ। फिर उसने अपने गार्ड से कहा कि नीचे जाओ, गाड़ी में जो मौलाना साहब बैठे हैं उन्हें ऊपर लेकर आओ। मैं अभी इसी वक्त इससे निकाह करूँगा। जैसे ही वो मौलवी ऊपर आया और निकाह शुरू हुआ, मैंने निकाह से इनकार कर दिया। जागीर साहब तो यूं था कि गुस्से के मारे मुझे जान से मार डालेगा। मेरी माँ से कहने लगा कि अगर अब तुम्हारी बेटी ने शराफत से मुझसे निकाह नहीं किया तो मैं इसे ज़बरदस्ती यहाँ से ले जाऊँगा और तुम लोगों की ज़िंदगी अज़ियत से भर दूँगा। इसे समझाओ ये मुझसे शराफत से निकाह कर ले। अगर ये बिना चूं चां किए मुझसे निकाह कर लेती है तो तुम लोगों की घर की जिम्मेदारी मैं उठाऊँगा। कोई तंगी नहीं आएगी तुम लोगों के पास। मेरी वालिदा मेरी मिन्नत करने लगी कि वो हर हाल में तुम्हें अपने साथ ले जाएगा। बेहतर है कि तुम एक जायज़ रिश्ते के साथ उसके साथ जाओ। हम जैसे मिडिल क्लास लड़कियां हमेशा बेबसी और मजबूरी के तहत खामोश हो जाती हैं। मेरा और जागीर का निकाह भी मेरी बहुत बड़ी मजबूरी था। निकाह के बाद वो मुझे अपने साथ गांव में अपनी हवेली में ले आया, जहां उसकी पहली बीवी भी मौजूद थी, जो कि मुझे बड़ी ही नफरत से देख रही थी। उसके घर में मैं एक गैर ज़रूरी चीज़ थी, एक गैर ज़रूरी फ़र्द थी। अहमियत थी तो उसकी जो मेरे वजूद के अंदर पल रहा था, जागीर शाह का वारिस। मेरी सास ने मुझे एक सादा सा कमरा दिया जिसमें हर सहूलियत मौजूद थी। मेरी खिदमत के लिए 2 मुलाजिमाएं थीं, लेकिन मुझे कमरे से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी। मैं कभी भी ऐसे माहौल में रहने की आदी नहीं थी। मैंने सारी ज़िंदगी आज़ादी से गुजारी थी, लेकिन वो दोनों मुलाजिम औरतें मेरे पल पल भर की खबर जागीर को देती रहती और उसकी माँ को भी। मेरा जी चाहता था कि मैं उसके बच्चे को अपने तन से जुदा कर दूं, जिसकी वजह से मैं कैद हो चुकी थी। मैं यहाँ से भाग जाना चाहती थी। महल चाहे सोने का ही क्यों ना हो, अगर उसमें कैद करके रखा जाए तो वो भी पिंजरे से कम नहीं लगता। मेरा यहाँ दम घुटने लगा था।
مجھے کھانے پینے کے لیے بہترین چیزیں دی جاتی تھیں اور زبردستی بھی کھلائی جاتی تھی۔ ایک بار میں نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا۔ ملازم میرے لیے کھانا لے کر آئی تو میں نے اس کے ہاتھ سے پکڑ کر زمین پر زور سے پٹک دیا۔ سارا کھانا زمین پر گر گیا۔ کانچ کے برتن ٹوٹ چکے تھے۔ شور کی آواز سن کر میری ساس میرے کمرے میں آئی۔ کہنے لگی یہ کیا بدتمیزی ہے۔ میں نے کہا مجھے نہیں کھانا، مجھے کچھ بھی نہیں کھانا اور نہ ہی مجھے یہاں رہنا ہے۔ خدا کے لیے مجھے آزاد کر دو، میں یہاں نہیں رہنا چاہتی۔ وہ کہنے لگی کہ جب تک تم جاگیر شاہ کے بچے کو جنم نہیں دے دیتی یہاں سے تمہارا جانا ممکن ہی نہیں ہے، اور بے فکر رہو، تم جیسی شہری آوارہ لڑکی کو ہم اپنے خاندان کی عزت کبھی بھی نہیں بنانا چاہیں گے۔ جیسی ہی تم بچے کو جنم دو گی تمہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ میں بھی یہاں نہیں رہنا چاہتی تھی۔ مجھے اس بچے سے کوئی لگاؤ یا پھر کوئی دلچسپی نہیں تھی، کیونکہ یہ گناہ کا نتیجہ تھا، لیکن میرا واقعی وہاں دم گھٹتا تھا۔ میں نے کہا مجھے کچھ نہیں کھانا۔ میری ساس مجھے ڈانٹ ڈپٹ کر کہنے لگی کہ اگر تمہاری وجہ سے ہمارے بچے کو کوئی بھی نقصان ہوا تو تم نہیں جانتی کہ جاگیر تمہارا کیا کرے گا۔ لیکن میں نے ان کی کوئی بھی بات نہ سنی۔ جاگیر شاہ شہر میں تھا، بہت کم ہی گاؤں میں آتا تھا، لیکن جب اسے اس بات کی خبر ملی تو وہ راتوں رات شہر سے گاؤں پہنچ گیا۔ 5 گھنٹے کا سفر کر کے جب وہ گاؤں واپس پہنچا تو بے حد غصے میں تھا۔ رات کے 1 بجے میرے کمرے کا دروازہ کھلا۔ میں اس وقت نیند میں تھی۔ بڑی زور سے کمرے کا دروازہ بند ہوا اور ایک دم سے کمرے کی تمام بتیاں روشن ہو گئیں۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو جاگیر صاحب بڑے غصے سے میری طرف بڑھا۔ کہنے لگا اٹھ کر بیٹھو، کیا تماشا لگا رکھا ہے تم نے؟ میں اٹھ کر بیٹھ گئی، لیکن سوچ چکی تھی کہ آج اس شخص کے سامنے ہار نہیں مانوں گی۔ جیسے ہی میں اٹھ کر بیٹھی وہ میرے بیڈ پر میرے سامنے بیٹھ گیا۔ کہنے لگا صبح سے تم نے کچھ نہیں کھایا، کیا تماشا لگایا ہوا ہے؟ تم نے کھایا کیوں نہیں ہے کچھ ابھی تک؟ وہ غصے سے پوچھ رہا تھا۔ میں نے کہا مجھے اس قید خانے میں نہیں رہنا۔ میرا یہ کہنا تھا کہ اس نے مجھے بازو سے پکڑا اور میرا بازو زور سے دبانے لگا۔ اس کی سخت گرفت کی وجہ سے میں تل ملا کر رہ گئی۔ میں نے کہا تم انسان ہو یا جانور، چھوڑو میرا ہاتھ۔ کہنے لگا اگر تم نے میری کسی بھی بات سے اختلافات کیا تو تم اچھی طرح جانتی ہو کہ مجھے انسان سے جانور بننے میں زیادہ دیر نہیں لگتی۔ میں تمہارا حشر نشر بگاڑ کر رکھ دوں گا۔ اگر تمہاری وجہ سے میرے بچے کو ذرا سا بھی کچھ ہوا تو میں نے کہا اللہ کرے مر جائے تمہارا بچہ، جس کی وجہ سے میں اس اذیت میں پھنس چکی ہوں۔ میرا یہ کہنا تھا کہ ایک زوردار تھپڑ اس نے میرے منہ پر دے مارا۔ میرا تو دماغ چکرا کر رہ گیا۔ کہنے لگا آج تو تم نے یہ بات زبان سے نکال دی، آئندہ اگر غلطی سے بھی تمہاری زبان سے یہ نکلا تو تمہارا گلا گھونٹ دوں گا۔ اس کے دونوں ہاتھ میرے گلے کے جانب بڑھے اور ایک دم اپنے ہاتھوں کو روکا تھا۔ اس وقت تو شدید غصے میں تھا، میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے کہا رک کیوں گئے؟ بڑھاؤ اپنے ہاتھ، دباؤ میرا گلا گھونٹ کر مجھے مار ڈالو۔ میں نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑے اور اپنے گلے پر رکھ کر اس کے ہاتھوں سے اپنا گلا دبانے لگی۔ وہ میرا ہاتھ پیچھے کرنے لگا۔ میں بالکل پاگل سی ہو گئی تھی۔ میں نے کہا میں اپنے آپ کو ختم کر لوں گی۔ تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تو اٹھایا کیسے؟ میں مار ڈالوں گی خود کو، اور میرے ساتھ ساتھ تمہارا یہ بچہ بھی مر جائے گا۔ میرا یہ کہنا تھا کہ اس کا رنگ ایک دم پھیکا پڑ گیا۔ میں ایک دم سے بیڈ سے کھڑی ہو گئی، سامنے ڈریسنگ پر پڑے پرفیوم کی بوتل اٹھائی اور دیوار پر مار کر توڑ دی۔ باقی کی بوتل کانچ سمیت میرے ہاتھ میں تھی۔ میں نے وہ کانچ پکڑا اور اپنے پیٹ کے جانب بڑھا دیا۔ میں اس قدر غصے میں تھی، میرا جی چاہا کہ اپنے پیٹ میں وہ کانچ مار لوں، خود کو ختم کر لوں اور اس بچے کو بھی مار ڈالوں جس کی وجہ سے میری زندگی اذیت بن گئی تھی۔ یہ دیکھنا تھا کہ وہ فوراً سے میرے پاس آنے لگا۔ اس کی تو یہ حالت تھی کہ جیسے میں اس کے بچے کو نہیں اس کو مارنے والی ہوں۔ وہ کہنے لگا دیکھو ایسا مت کرو، دیکھو ایسا کچھ مت کرنا۔ اس وقت وہ بہت ہی زیادہ خوف زدہ تھا، جس قدر وہ میرے پیچھے پڑا تھا۔ اگر وہ میرے جانب بڑھتا تو شاید غصے سے میں اپنے پیٹ پر وہ کانچ گھسا لیتی۔ میں نے کہا تم نے ایک بھی قدم آگے بڑھایا تو میرے ساتھ ساتھ تمہارا بچہ بھی مر جائے گا۔
اس کے بڑھتے ہوئے قدم فوراً سے رک گئے۔ کہنے لگا تم جو چاہتی ہو میں وہی کروں گا، لیکن پلیز اس کانچ کو خود سے پیچھے کرو۔ پہلی بار میں نے اس کے چہرے پر خوف دیکھا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تھے۔ اولاد انسان کو کیسے مجبور کرتی ہے، یہ میں جاگیر شاہ کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے شہر جانا ہے۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، اگر تم مجھ سے وعدہ کرو گی کہ تم اپنا خیال رکھو گی تو میں تمہیں شہر لے جاؤں گا، تم میرے بچے کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچاؤ گی۔ میں نے اس سے وعدہ کر لیا۔ وہ مجھے شہر لے آیا۔ میں اس کے شہر کے بڑے سے بنگلے میں رہنے لگی۔ مجھ پر کوئی بھی پابندی نہیں تھی۔ جیسے جیسے وقت گزرنے لگا جاگیر شاہ میرا بہت زیادہ خیال رکھنے لگا۔ روز مجھ سے پوچھتا کہ میں نے کھانا ٹھیک سے کھایا ہے یا نہیں، لیکن میں جانتی تھی کہ یہ ساری باتیں بچے کی پیدائش تک ہی محدود ہیں۔ بہرحال میں بھی اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھی۔ وقت گزرنے لگا، 9 مہینے کا عرصہ گزر چکا تھا جب مجھے درد ہونا شروع ہوئے تھے۔ میں بے تحاشا روئے جا رہی تھی۔ اس وقت مجھے جاگیر سا گود میں اٹھا کر باہر تک لایا تھا۔ ڈرائیور سے کہنے لگا فوراً گاڑی سٹارٹ کرو۔ میرے ساتھ وہ پچھلی سیٹ پر بیٹھا رہا۔ ہاسپٹل میں جا کر میں نے اس کا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ میں بہت رو رہی تھی۔ میں نے کہا مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے جاگیر، میں مر تو نہیں جاؤں گی۔ میں درد سے بے حال تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ شاید میں اس درد کو سہ نہیں پاؤں گی۔ وہ میرے سر کو سہلانے لگا، کہنے لگا کچھ نہیں ہوگا تمہیں، لیکن میری حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ میری ڈاکٹر کہنے لگی کہ اس کا کیس بہت زیادہ خراب ہونے لگا ہے، ہم یا تو اس بچے کو بچا سکتے ہیں یا پھر آپ کی بیوی کو۔ یہ سن کر مجھے لگا تھا کہ بس اب میری آخری وقت آ چکا ہے، کیونکہ جاگیر شاہ کو اپنے وارث سے محبت تھی۔ اپنے وارث کی خاطر وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ اگر وہ نکاح کر سکتا تھا تو مجھے اپنے بچے کے خاطر قربان بھی کر سکتا تھا۔ میں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد میں نہیں جانتی کہ کب اور کیسے، لیکن میں ہوش کی دنیا سے غافل ہو گئی۔ لیکن جب مجھے ہوش آیا تو لگا کہ شاید میں معجزہ طور پر بچ گئی ہوں۔ میں ہاسپٹل کے آپریشن تھیٹر کے بجائے ایک پرائیویٹ روم میں تھی۔ نرس مجھے ڈرپ لگا رہی تھی۔ میں نے پوچھا میرا بچہ کیسا ہے؟ کہنے لگی کہ آئی ایم سوری، ہم اسے نہیں بچا پائے۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑے تھے۔ میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہنے لگی کہ آپ کے شوہر سے پوچھا تھا کہ ہم بچے کو بچائیں یا اس کی ماں کو، کیونکہ ان دونوں میں سے بس ایک کا ہی بچنا ممکن تھا، تو اس نے کہا تھا کہ آپ میری بیوی کو بچا لیں، اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سن کر مجھے حیرت کا بہت بڑا جھٹکا لگا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ اس شخص نے تو مجھے اپنے وارث کی خاطر اپنایا تھا، پھر وہ کیسے اپنے بچے سے دستبردار ہو سکتا تھا؟ کچھ ہی دیر بعد جاگیر شاہ میرے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، چہرے پر سنجیدگی تھی۔ مجھے اس بچے سے ذرا بھی لگاؤ نہیں تھا، لیکن 9 مہینے وہ میرے وجود کا حصہ رہا تھا۔ کیسے ممکن تھا کہ میری آنکھوں سے آنسو نہ بہتے؟ میری آنکھوں سے آنسو بہہ کر تکیہ بھگونے لگے۔ جاگیر شاہ بالکل ٹوٹ چکا تھا۔ میرے پاس آیا، اپنے دونوں ہاتھوں سے میرے آنسوؤں کو صاف کر کے میرے سر کو سہلانے لگا، جیسے مجھے تسلی دے رہا ہو کہ رو مت۔ پہلی بار ایسا ہوا کہ میں نے اس کے ہاتھوں کو جھٹکا نہیں تھا۔ میں نے کہا کہ تم نے مجھے کیوں بچایا؟ تمہارا وارث تو تمہیں مل رہا تھا، تم نے اپنے وارث کی خاطر مجھ جیسی مڈل کلاس لڑکی کو برداشت کیا تھا، پھر جانے دیتے مجھے۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگا کہ نہیں، تمہارا کوئی قصور نہ تھا جو میں تمہیں سزا پر سزا دیتا رہتا۔ جو کچھ میں نے تمہارے ساتھ کیا، اس ظلم کی یہ میری سزا تھی۔ پھر اس نے اپنے دونوں ہاتھ میرے سامنے جوڑ دیے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، کہنے لگا نازیہ مجھے معاف کر دو۔ میں نے کہا مجھے آزاد کر دو، میں تمہیں معاف کر دوں گی۔ میری بات سن کر وہ اپنا رونا بھول گیا۔ کچھ دیر مجھے حیرت سے دیکھتا رہا، پھر نام میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگا یہ ممکن نہیں ہے۔ میں نہیں جانتا کب اور کیسے، لیکن مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ تم میری بیوی ہو، میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے معاف کر دو۔ میرے ساتھ میری بیوی کی حیثیت سے رہو۔
मैं सारी दुनिया के सामने हर बात का एतराफ़ करूँगा। मैंने जो कुछ तुम्हारे साथ ज़्यादती की है उस सब का एतराफ़ सबके सामने कर दूँगा। मैं सबको सच सच बता दूँगा। मेरे दोनों हाथ थाम कर वो मुझसे मिन्नतें कर रहा था, लेकिन मैं फ़ैसला नहीं कर पा रही थी कि मुझे उसे माफ़ करना चाहिए या नहीं। आप मुझे कुछ मशवरा दीजिए कि मैं क्या करूं। आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे मोहल्ले में इमाम साहब रहते थे। उनकी एक बेटी थी जो कि 12 से 13 साल की एक छोटी बच्ची थी। एक दिन मेरी बेटी के साथ खेलने आई। उसका बड़ा हुआ पेट देखकर मैंने उससे पूछा, तुम्हारी माँ तो है नहीं, तुम सोती किसके पास हो? वो कहने लगी, अब्बू मेरे बिस्तर में सोता है और रात को मेरे साथ। जिसने भी ये खबर सुनी थी अपने कानों को हाथ लगाया था। मासूम दिखने वाले लोगों के ऐसे भी घिनौने रूप हो सकते हैं। मैं सोच भी नहीं सकती। मैं इस मोहल्ले में पिछले 8 साल से रह रही थी, लेकिन आज तक कभी हमने मौलवी साहब के बारे में ऐसी कोई बात नहीं सुनी थी। वो दिखने में निहायत ही शरीफ इंसान थे, 5 वक्त के नमाजी थे। उनकी बीवी का इंतकाल उस वक्त हुआ था जब उनकी बेटी पैदा हुई थी। उस वक्त तो वो फिर भी कुछ जवान थे, तब उनके बारे में ऐसा कुछ नहीं सुना। तो फिर अब असल में उनकी शादी 35 साल की उम्र में हुई थी, लेकिन जैसे ही बेटी पैदा हुई बीवी इंतकाल कर गई। लेकिन उन्होंने दूसरी शादी करने के बजाय अपनी बेटी की परवरिश खुद की थी। बहुत से लोगों ने मौलवी साहब को मशवरा दिया कि आप दूसरी शादी कर लें, लेकिन वो कहने लगे कि मुझे ये डर लगता है कि कहीं मेरी बेटी के साथ ज्यादती ना हो जाए, आने वाली बीवी उसके साथ सौतेला बर्ताव न करे। अगर बिन माँ की बच्ची के साथ ज्यादती हो गई तो मेरा क्या होगा? मैं अपने रब को क्या जवाब दूंगा? मौलवी साहब की बेटी से मोहब्बत की मिसाल तो हमारा पूरा मोहल्ला देता था, लेकिन जो हकीकत अब खुली थी वो सोच कर भी दिल दहल रहा था। हम सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा भी हो सकता है। मैंने तो जब से ये खबर सुनी थी मेरा दिमाग बड़ी उलझन का शिकार था। हमारे मोहल्ले की सभी औरतें आपस में सर जोड़े इसी मामले पर बहस कर रही थीं। मैं भी बाजार से सब्जी लेने गई थी। जब अपनी गली में आई तो रुकैया आपा तेजी से चलते हुए मेरे पास आईं। रुकैया आपा हमारे मोहल्ले की चलता फिरता अखबार थीं। मोहल्ले की कोई भी खबर होती सबसे पहले हमें रुकैया आपा से ही सुनने को मिलती थी। जिस तेजी और जिस उड़ी रंगत से वो आई थीं, मैं समझ गई थी कि मोहल्ले में कहीं न कुछ हुआ है। मेरे पास आकर कहने लगी, शबाना तुम्हें पता है मौलवी साहब तो बड़े गलीज इंसान निकले। मैंने कहा कुछ तो सोच समझकर बात करें। मस्जिद के इमाम हैं और वो बुजुर्ग भी हैं और काबिल एहतराम भी हैं। क्या कर दिया उन्होंने ऐसा? लेकिन जो खबर रुकैया आपा ने मुझे सुनाई मेरे तो कानों से धुआं निकलने लगा। मुझे अपने कानों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि मौलवी साहब का घर तो मेरे घर के बिल्कुल बराबर में था, एक ही दीवार का फासला था। मैंने कहा, नहीं नहीं रुकैया आपा, आपको कोई गलतफहमी हुई है। वो कहने लगी, अरे तुम देखो तो सही, तुम्हें खुद यकीन आ जाएगा। ये बात उन्होंने मेरे बिल्कुल कान के करीब आकर कही थी, लेकिन मैं तो अभी बेयकीनी में थी। मैंने अपने कदम आगे बढ़ा दिए। मेरा दिल बड़ी जोर जोर से धड़क रहा था। ये बात कोई मामूली या आम बात नहीं थी। मुझे लगा शायद रुकैया आपा इस उम्र में सठिया गई हैं, जो मुंह में आता है बोल जाती हैं। लेकिन जैसे ही मैं घर पहुंची कुछ ही देर बाद मोहल्ले में एक शोर सा मचने लगा। बहुत से मर्द मौलवी साहब के घर के दरवाजे को बजा रहे थे। कह रहे थे कि बाहर निकल, मौलवी के बच्चे, हम तुम्हें अपने मोहल्ले में नहीं रखना चाहते। वैसे तो मैंने कभी भी मौलाना साहब के घर में झांक कर नहीं देखा था, लेकिन हाँ, छत पर आते जाते हुए मेरी नज़र उनके सहन में पड़ जाती थी। अक्सर तो वो मस्जिद से वापस आकर असर से मगरिब के दौरान बच्चे बच्चियों को कुरान पाक पढ़ाते थे। कभी कोई ऐसी बात नहीं हुई थी
मेरी तो खुद अपनी बच्ची मौलाना साहब के पास कुरान पाक पढ़ने जाती थी। ये सोच कर मेरा दिल खौफ से हिचकोले मार रहा था। मेरा दिल इस कदर बेचैन था कि समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। मौलाना साहब अपने घर का दरवाज़ा नहीं खोल रहे थे। कहने लगे, ये मेरे घर का मामला है, खुदा के लिए आप लोग वापस चले जाएं। मैं अपने घर में बैठी सारी आवाज़ें सुन रही थी, लेकिन मेरी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि चंद सीढ़ियाँ चढ़कर छत की जानिब जाने वाली जीने की मुंडेल से झांक कर बराबर वाले घर में देखूं कि आखिर किस्सा क्या है। मैं चुपचाप गुमसुम सी होकर बैठी थी और सारी आवाज़ें सुन रही थी। मौलवी साहब की बात सुनकर बाहर खड़े मोहल्ले के मर्द कहने लगे, बाहर आता है या हम दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाएं। देख, अगर हम अंदर आए तो तुझे मार मार के मोहल्ले से निकाल कर बाहर कर देंगे और तेरा मुंह भी काला करेंगे। जो काम तूने किया है उसकी बख्शिश ना तो इस दुनिया में है ना ही आखिरत में। मौलाना साहब ने कहा कि अगर तुम लोगों ने यहाँ शोर मचाया या दंगा फसाद शुरू किया तो मैं पुलिस को बुला लूँगा। ये मेरा अपना जाती घर है, मेरी जगह से मुझे कोई नहीं निकाल सकता। लोग कहने लगे कि हम तुम्हारा जीना दुश्वार कर देंगे, तुम्हें खुद ये घर छोड़कर जाना पड़ेगा। बहरहाल पूरे मोहल्ले में बहुत शोर शराबा हुआ और वो लोग वापस चले गए। मेरा दिल तो काबू में नहीं आ रहा था। मेरी बच्ची तो मौलाना साहब की बड़ी इज्जत करती थी। मेरे दिल में अजीब से ख्याल आने लगे। मैंने फौरन से अपनी बेटी को आवाज़ दी, जो कि मौलाना साहब की बेटी की ही उम्र की थी। मैंने कहा, फरजाना इधर आओ। वो अपने कमरे में बैठी थी। फौरन से मेरे पास आई, कहने लगी, अम्मी जान कहिए। जो सवाल मेरे दिल में उठ रहे थे मैं अपनी बेटी से पूछते हुए घबरा भी रही थी। मैंने कहा, तुम मौलवी साहब के पास पढ़ने जाती हो तो वो तुम्हें कुछ कहते तो नहीं थे? मेरी बात सुनकर वो कहने लगी, क्या मतलब, क्या कहते थे मुझे? वैसे तो मौलाना साहब कुछ नहीं कहते थे, लेकिन अगर सबक याद न होता तो डांट भी देते थे और कान भी मरोड़ देते थे। और क्या अम्मी? मैंने कहा, नहीं नहीं बेटा, मैं ये नहीं पूछ रही। मैं तो फिर मैं कुछ संभल कर धीमे लहजे में बोली कि क्या कभी उन्होंने तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी करने की कोशिश की? इस पर भी वो मुझे बड़ी हैरानी से देखने लगी। मैं जानना चाहती थी कि मौलवी साहब का किरदार क्या था। क्या वो जो मैं लोगों से सुन रही थी या फिर कुछ और? क्योंकि मैंने आज तक उस शख्स को नजरें उठाकर इधर उधर देखते हुए भी नहीं देखा था। क्या था सच? मेरी बेटी कहने लगी कि मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही। अम्मी जान, आप क्या पूछना चाहती हैं? जो खबर मुझे रुकैया आपा से सुनने को मिली थी वो इंतहाई खौफनाक थी। मैं ये पूछना चाहती थी कि कहीं वो मेरी बेटी के साथ नाजेबा हरकतें तो नहीं करता, लेकिन मेरे पास वो लफ्ज़ ही नहीं थे। क्या पूछती, कैसे पूछती? फिर आखिर मैंने अपनी बेटी से पूछ ही लिया कि मौलवी साहब तुम्हें कहीं छूते तो नहीं हैं, तुम्हारी कमर पर या कहीं और? ये सुनकर मेरी बेटी का एकदम से रंग उड़ गया। वो घबरा गई और अपने कमरे में चली गई। ये देखकर मेरा दिल तो यूं था जैसे मुट्ठी में लेकर किसी ने मसल दिया हो। इसका मतलब ये शख्स वाकई काबिले एतबार नहीं था। मुझे याद आने लगा, मेरी बेटी की दोस्त यानी मौलवी की बेटी से बहुत गहरी दोस्ती थी। फिर उस बच्ची की माँ भी नहीं थी, इसलिए वो बच्ची जब भी मेरी बेटी के साथ हमारे घर खेलने आती तो मैं उसे खाना वाना खिलाकर ही भेजती थी। अक्सर तो मैं खाना बनाकर मौलवी साहब के लिए भी भिजवा देती थी। हमारे लिए तो वो बिल्कुल काबिले एहतराम शख्स थे। मस्जिद के इमाम थे, कुरान हाफिज भी थे। वो बच्ची मेरी बेटी के साथ सहन में खेलती रहती थी। ज़्यादातर खामोश मिजाज की थी। जाहिर है बातें करने वाला उसके घर में बाप के अलावा तो कोई था नहीं। जब मैं पूछती कि तुम्हें रात को अकेले सोते हुए डर तो नहीं लगता, तो वो कहने लगी कि नहीं, मेरे अब्बू मेरे साथ सोते हैं। मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि बाप अपनी बेटी के साथ इतना बड़ा गुनाह भी कर सकता है। मेरा दिमाग ये सोचने से भी कासिर था, जो हरकत एक बाप ने बेटी के साथ कर दी थी। मेरी आंखों के सामने मौलवी साहब की बेटी का चेहरा नजर आने लगा। फिर मुझे ये भी याद आने लगा कि पिछले महीने से रुबीना बिल्कुल भी मेरी बेटी फरजाना से मिलने नहीं आ रही थी, ना ही उसके साथ खेलती थी। मैंने अपनी बेटी फरजाना से कई बार पूछा कि रुबीना को क्या हुआ है,
अब क्यों नहीं आती? पहले तो रोज आती थी। वो कहने लगी, अम्मी पता नहीं उसे क्या हुआ है, उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती, उसका मैदा खराब हो गया है, उसे उल्टियां बहुत आती हैं, हर वक्त निढाल पड़ी रहती है। मैंने सोचा कि शायद बेचारी को कोई मसला हो गया होगा, बीमार हो गई होगी, लेकिन उसकी जो वजह सामने आई थी वो तो बड़ी ही घिनौनी थी। अगर मैं पिछले 8 सालों को देखती तो मुझे मौलवी साहब की किसी भी हरकत से ऐसा नहीं लगा कि वो ये काम भी कर सकते हैं, और वो भी अपनी बेटी के साथ। मैं क्या, मोहल्ले का कोई भी शख्स ये नहीं सोच सकता था। अगले रोज जो बात मुझे सुनने को मिली वो बड़ी ही शर्मनाक सी थी। मोहल्ले की औरतें कहने लगीं कि मौलवी साहब शायद बच्ची के बालिग होने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही बच्ची ने कुछ उम्र और कुछ कद निकाला, मौलवी साहब अपने जज्बात को काबू में नहीं कर पाए। तौबा तौबा, आजकल तो सगे भाई सगे बाप का भी कोई भरोसा नहीं रहा। देखने में कैसे नेक बनते थे, और करतूत देखो। मोहल्ले के लोगों की जितने मुंह उतनी बातें थीं। ये सुनकर मुझे भी खौफ सा महसूस होने लगा था। मेरे शौहर का काम बैरूने मुल्क में था। मैं यहाँ पर अपनी बेटी के साथ अकेली रहती थी। पहले तो मुझे कभी अकेले में खौफ महसूस नहीं हुआ था, लेकिन आज रात को तो जैसे मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। मैं तो इस बात से बड़ी मुतमईन थी कि मेरे घर के बराबर में बड़ा ही दीनदार शख्स रहता है, मौलवी साहब रहते हैं, और गली मोहल्ले के लोग भी बड़े ही शरीफ इंसान हैं। कोई खतरा न था। पिछले 8 साल से मैंने कोई बात नहीं सुनी थी, और जो बात अब सुनी थी उसने तो मुझे खौफजदा कर दिया था। अगले रोज मेरी आंख उल्टियों की आवाजें सुनकर खुली। मैं फौरन से अपने कमरे से बाहर आई। ये आवाज मुझे मौलवी साहब के घर से आ रही थी। मैंने जल्दी से छत पर जाने वाली सीढ़ियां चढ़ी और हल्का सा सर उठाकर बराबर वाले घर में झांकने की कोशिश की। जो मंजर मैंने अपनी आंखों से देखा, मेरा दिल धड़कना भूल गया। रुबीना को मैं 4 महीने बाद देख रही थी। छोटी सी 12-13 साल की मासूम सी बच्ची सहन में ही बने वाश बेसन पर उल्टियां कर रही थी। मौलवी साहब उसके कंधे को दबा रहे थे, उसे तसल्ली दे रहे थे कि तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। लेकिन जैसे ही मेरी नज़र रुबीना के वजूद पर पड़ी, मेरा तो दिल कांप उठा। उसे देखकर लग रहा था जैसे 2-3 महीने की प्रेग्नेंट हो। मेरे दिल में जो थोड़ा बहुत शक और शुबहा था, अब तो उस पर भी यकीन की मोहर लग गई थी। ये देखकर तो मैंने फैसला कर लिया कि अब चुप नहीं रहना चाहिए। हमें ऐसे शख्स के खिलाफ कदम उठाना चाहिए ताकि दोबारा कोई ऐसा जुल्म अपनी बेटी के साथ ना करे। मोहल्ले की औरतें रोजाना मेरे घर आती थीं, क्योंकि एक मेरा ही घर मौलवी साहब के घर के करीब था। इसलिए कभी रुकैया आपा आकर हमारी मुंडेर से बराबर वाले घर में झांक झांक कर देखने की कोशिश करती। इस बात की तस्दीक करना चाह रही थीं, जो अब मैं कर चुकी थी। सब औरतें मेरी बात सुनकर आंखें फाड़ कर देखने लगीं। कहने लगी, हमें तो यकीन नहीं आ रहा। पहले तो हमें लगा था कि शायद ये खबर झूठी है। मौलाना साहब के लिए किसी ने झूठी खबर को मोहल्ले में फैलाया है, लेकिन तुमने तो इस बात की तस्दीक भी कर ली। मैंने कहा कि ऐसे शख्स को हमारे मोहल्ले से निकाल कर बाहर कर देना चाहिए। जो इंसान अपनी बेटी के साथ ये गुनाह कर सकता है, वो दूसरों की बेटियों के साथ क्या नहीं कर सकता, और हमारा तो मोहल्ला बदनाम हो जाएगा। वैसे भी मस्जिद से मौलाना साहब को निकाल दिया था, तो मोहल्ले में रखने का क्या फायदा। मेरी बात सुनकर मोहल्ले वाले एक बार फिर से मौलाना के दरवाजे पर पहुंच गए। कहने लगे कि घर से निकलो, वरना पुलिस में रिपोर्ट करा देंगे। हम ऐसे शख्स को अपने मोहल्ले में नहीं रख सकते। इस बार मौलाना साहब ने घर का दरवाजा खोल दिया, वरना 4-5 दिन से वो घर के अंदर ही बंद थे। सब मर्दों को गुस्से में देखकर वो कहने लगे कि तुम लोगों को शर्म नहीं आती, एक बाप के ऊपर ऐसा इल्जाम लगाते हुए। मैं भला क्यों अपनी बच्ची के साथ ऐसा गुनाह करूंगा। मेरी बच्ची को ऐसा कोई मसला नहीं है, उसको शायद गुर्दों का मसला है, इसलिए उसका पेट फूल रहा है और उसे उल्टियां आ रही हैं। ये सुनकर कुछ देर के लिए सब लोग चुप हो गए। शायद मौलाना साहब की बात में कुछ सदाकत हो। फिर मोहल्ले के लोगों ने कहा, घर के करीबी हॉस्पिटल में हम आपकी बेटी को ले जाते हैं और उसके सारे टेस्ट करवाते हैं।
اگر آپ سچے ہوئے تو آپ کی بیٹی کا علاج ہم سب محلے والے مل کر کروائیں گے، لیکن اگر آپ جھوٹے ہوئے تو پھر اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ آپ کو یہ محلہ خالی کر کے جانا پڑے گا۔ مولوی صاحب کہنے لگے کہ نہیں، میں اس کا حکیمی علاج کروا رہا ہوں، اس کے لیے مجھے آپ لوگوں کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات سن کر میں بھی اپنے گھر کا دروازہ کھول کر باہر آ گئی، کیونکہ باہر عورتیں بھی کھڑی ہوئی تھیں۔ میں نے کہا، مولانا صاحب جھوٹ بول رہے ہیں۔ اگر یہ سچے ہوتے تو یہ کبھی بھی ڈاکٹر کے پاس لے جانے پر اعتراض نہ کرتے۔ میری بات سن کر مولوی صاحب نے مجھے بڑے حیرت سے دیکھا تھا۔ کہنے لگے، بہن تم بھی ان لوگوں کی باتوں پر یقین کر رہی ہو؟ میں نے کہا، مولوی صاحب میں نے تو خود دیکھا ہے، اب میں اتنی بھی بے وقوف نہیں ہوں کہ سمجھ نہ سکوں۔ اگر آپ سچے ہیں تو کیوں گھبرا رہے ہیں؟ ایک بار ٹیسٹ ہونے دیں، سارا سچ سامنے آ جائے گا، ورنہ تو آپ ہی جھوٹے پڑیں گے۔ لیکن مولوی صاحب اس بات کو ماننے کو تیار نہ تھے کہ ہم ان کی بیٹی کا ٹیسٹ کروا کر سچ کو سامنے لا سکیں۔ انہوں نے دروازہ بند کر دیا، کہنے لگے کہ میرے معاملات میں کوئی بھی نہ بولے۔ اب تو سب لوگ ہی مولانا صاحب کو برا بھلا کہنے لگے کہ یہ شخص جھوٹا ہے، اسے اس محلے سے نکال دینا ہے، یہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ پولیس اسٹیشن پر جا کر سب محلے والوں نے مل کر مولوی کی شکایت لگا دی۔ جب پولیس کی گاڑی ان کے گھر کے پاس کھڑی ہوگی تبھی یہ سیدھا ہوگا، اور پھر یہی ہوا۔ میں خود محلے کی عورتوں کے ساتھ پولیس اسٹیشن گئی تھی۔ محلے کے کافی مرد بھی شامل تھے۔ ہم نے جا کر مولوی صاحب کے خلاف رپورٹ کرائی۔ پولیس نے بھی اس بات کا ایکشن لیا۔ مولوی کے گھر پہنچ گئے۔ وہ کہنے لگے کہ آپ کو اس بات پر کیوں اعتراض ہے؟ آپ ایک بار ٹیسٹ کروا لیں۔ اگر آپ کی بچی کو واقعی میں گردوں کا مسئلہ ہے تو محلے والے اس کا علاج کروانے کو تیار ہیں، پھر آپ کیوں انکار کر رہے ہیں؟ مولانا صاحب کہنے لگے کہ میں نے کہا ہے نا، میرے گھر کا معاملہ ہے۔ وہ کہنے لگے، نہیں مولانا صاحب، یہ آپ کے گھر کا معاملہ نہیں ہے، یہ گناہ ہے جس کو آپ چھپانا چاہتے ہو۔ ہم آپ کی بیٹی سے سوال جواب کرنا چاہتے ہیں، ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ آخر مسئلہ کیا ہے۔ مولانا صاحب اس بات پر بھی راضی نہ تھے کہ اپنی بیٹی کو پولیس والوں کے سوالوں کے جوابوں کے لیے پیش نہیں کروں گا، کیونکہ تمام لوگ مولانا صاحب کے خلاف ہی جا رہے تھے۔ پولیس والوں کے ساتھ لیڈیز کانسٹیبل بھی آئی تھیں۔ انہوں نے اس بچی کو باہر بلایا اور ہم سب عورتوں کے ساتھ ہاسپٹل میں لے جایا گیا۔ اس بچی کی ساری رپورٹس کروائی گئیں، جس کا خرچہ محلے والوں نے اٹھایا تھا۔ اب سب کو ان رپورٹس کا انتظار تھا، کیونکہ نتیجہ رپورٹس آنے کے بعد ہی پتہ چلتا کہ آخر سچ کیا ہے۔ رات کو میں سو رہی تھی تو مجھے مولوی صاحب کے گھر سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے ذرا سا جھانک کر دیکھا تو مولوی صاحب جا نماز پر بیٹھ کر گڑ گڑا کر رو رہے تھے، شاید اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے تھے کہ ان کے گناہوں پر پردہ پڑ جائے، لیکن سچ کو کون ٹال سکتا ہے۔ چند دن بعد ہی اس بچی کی رپورٹ بھی آ گئی۔ رپورٹس مولانا صاحب کے خلاف تھیں۔ ان سے ثابت ہو گیا تھا کہ بچی پریگننٹ ہے، اسے گردوں کا کوئی مرض نہیں ہے۔ اب تو مولانا صاحب کو دھکے دے کر محلے سے باہر کر دیا تھا، لیکن چند دن بعد جو خبر سننے کو ملی وہ بہت ہی عجیب و غریب تھی۔ مولوی صاحب اپنی بیٹی کو لے کر اس محلے سے نکل گئے اور ایک سنسان سی جگہ پر انہوں نے اپنی بیٹی کے سامنے خودکشی کر لی۔ ایک مولوی ہو کر ایک حرام موت کا مر جانا ہم سب کے لیے حیران کن تھا۔ ایک تو گناہ کیا اور اوپر سے بدنامی۔ اب تو سب مولانا صاحب کو برا بھلا کہنے لگے۔ ان کی بچی بہت زیادہ بیمار تھی، اسے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروا دیا گیا۔ اسے بار بار دوڑے پڑ رہے تھے، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ وہ بار بار اپنے باپ کا ہی نام لے رہی تھی، ان کو یاد کر کر کے رو رہی تھی۔ جب ہم اس سے پوچھتے کہ آخر مسئلہ کیا ہے تو وہ کچھ بھی نہیں کہتی، چپ ہو جاتی، کہتی کہ میرے باپ نے مجھے سچ بتانے سے منع کیا ہے اور میں سچ جانتی بھی نہیں ہوں۔ مجھے کچھ نہیں پتا کہ میرے ساتھ گناہ کرنے والا کون تھا، لیکن میں یہ جانتی ہوں کہ میرا باپ ایک دیندار اور نہایت ہی شریف انسان تھا، وہ میرے ساتھ ایسا گناہ کر ہی نہیں سکتا۔ ہم نے کہا کہ سارے ثبوت تمہارے باپ کے خلاف جا رہے ہیں، اور تم بھی یہی کہہ رہی ہو کہ تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارے ساتھ گناہ کرنے والا کون تھا۔ وہ کہنے لگی کہ پتہ نہیں،
जब भी मैं रबड़ी वाला दूध पीती थी तो मुझ पर बेहोशी का खुमार छाने लगता था और उसके बाद मैं बिल्कुल बेहोशी में चली जाती थी। जब मुझे होश आता तो मुझे लगता जैसे मेरे पूरे जिस्म में दर्द हो रहा है या मेरे जिस्म से जान बाकी नहीं रही। लेकिन मैं इसके अलावा कुछ भी नहीं जानती। कुछ महीने पहले मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई तो अब्बू मुझे डॉक्टर के पास ले गए। मैं नहीं जानती कि उस डॉक्टरनी ने मेरे वालिद से क्या कहा, लेकिन वापस आकर मेरे अब्बू फूट फूट कर रोए थे। मुझे अपने पास बुलाया, मुझसे इस बारे में पूछने लगे तो मैंने कहा कि मुझे तो कुछ भी याद नहीं और मुझे वाकई कुछ याद नहीं था। उन्होंने कहा कि हमारा मुआशरा बहुत ही बुरा है, सच की तस्दीक कोई नहीं करेगा लेकिन इल्ज़ाम सब लगाएंगे, इसलिए तुम किसी के सामने अपनी ज़बान मत खोलना, मैं सब संभाल लूँगा। फिर वो कहने लगे कि मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरा दिल कहता है कि मेरे अब्बू बेकसूर थे। ये सुनकर हम लोग फिर सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर सच क्या है। इसलिए हमने अपने मोहल्ले में उस गली में लगे हुए खुफिया कैमरे की फुटेज निकलवाई ताकि देख सकें कि आखिर मौलवी साहब के घर में ज़्यादातर आता जाता कौन था। जब हमने फुटेज देखा तो हमने देखा कि ज़्यादातर तो मौलाना साहब ही अपने घर में आते जाते थे। बस एक दूध वाला था जो उस वक्त आता था जब मौलाना साहब ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने जाते थे और वो बच्ची ही दूध वाले से दूध लेती थी। एक दिन की वीडियो में ये भी दिखाया गया कि वो दूध वाला उस बच्ची को अलग से एक दूध का शॉपर पकड़ा रहा था। कहने लगा, ये रबड़ी वाला दूध है, बेटा पीकर दिखाओ कैसा है और अभी अभी पियो वरना इसकी तासीर खत्म हो जाएगी। उस बच्ची ने जैसे ही दूध पीना शुरू कर दिया कहने लगी अच्छा है, लेकिन उसके बाद वो लड़की अपना सर पकड़ते हुए गिरने लगी। दूध वाले ने उसे गिरने से बचाया था क्योंकि वो बच्ची बेहोशी हो चुकी थी और दूध वाला भी उनके घर के अंदर जाकर दरवाज़ा बंद करने लगा था। ये वीडियो देखकर तो हमारे होश उड़ गए। हमने एक शरीफ इंसान पर बहुत घटिया इल्ज़ाम लगाकर उसे इतना बदनाम कर दिया कि उसने मौत को गले लगा लिया। हमारा मुआशरा ऐसा ही है कि सच नहीं सुनता, न जानने की कोशिश करता है। शरीफ लोग अपनी इज्जत से डरते हैं कि अगर वो तस्दीक करवाएंगे तो बदनामी उनकी बच्चियों की हो जाएगी, इसलिए ऐसे वाक़यात पर खामोशी इख्तियार कर ली जाती है। लेकिन जब बच्चियां हामला हो जाती हैं तो ये इल्ज़ाम उनके किरदार पर लगा दिया जाता है। पर मौलवी साहब निहायती शरीफ इंसान थे। उनका ताल्लुक सिर्फ मस्जिद और अपने घर से था, इसलिए अपनी इज्जत की खातिर उन्होंने चुप्पी साध ली थी। लेकिन उनकी बच्ची को किसी ने ऐसी हालत में देखकर उन्हीं को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। वो बच्ची कहने लगी कि मेरे वालिद मुझे हर वक्त कमरे में बंद रखते थे ताकि मैं इस अजाब से निजात पा सकूं, और जब वो बच्चा पैदा हो जाता तो मेरे अब्बा उस बच्चे को बे औलाद माँ बाप को दे देते। लेकिन एक दिन रुकैया आपा ने मुझे देख लिया और फिर मेरी बदनामी करनी शुरू कर दी। मेरे बाप को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। वो दूध वाला पकड़ा जा चुका था। पुलिस के 2-4 डंडों पर उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया था। लेकिन मौलाना साहब का क्या? क्या उनकी खुदकुशी के जिम्मेदार हम लोग नहीं हैं? उनका कसूरवार कौन है? आप अपनी राय ज़रूर बताइए। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। धन्यवाद।